Hello, Sayuri, do you hear me? Yes, sir. අපි තව එක විනාඩියක් බලමු. Right. Right. අපි මම start කරමු. එතකොට එදා මට වෙලාවට ඒ ගන්න බැරි වුණා. ගිය ගමන අනුව ඒක හදලා දාන්නත් බැරුණා. අපි මේක කරමු අද ඉක්මනින්. Right. මට තුලනිත් සයුරුත් කවිනුත් තමයි උත්තර වෙලා තිබුණේ. එච්චරයි. රෝෂිත් එවලා තිබුණේ නැහැ. right අපි යන් ඉස්සරහට මේක සරලම තමයි සරල වුණාට පොඩ්ඩක් හොඳ ඒවත් හොඳ කියන්නේ සරල වුණාට ජෙනරලි හොඳයි ලේසි ප්‍රශ්න කීපෙකුත් තියෙනවා ඒ හදපුගේ නාම දාපු ඒ අර ලන්ඩන් questions ගොඩකුත් මේකේ තියෙනවා so in that sense this is important yeah the chemical symbols of iron fluorine calcium carbon in order are yeah it's a very easy question yeah chemical symbol of iron, fluorine, you can see calcium and carbon, the third one, yeah. Sorry. And second one, atomic number of lithium is 3, its mass number is 7, Avogadro constant is 6.02 into 10 to the power 23. The number of protons in 2 lithium atoms are atomic number of lithium is 3 means that number of protons is 3. So that should be 6. Yeah. The number of neutrons in an atom of lithium is number of neutrons in an atom. They have given the mass number is 7. So you know that 7 subtract 3 mass number subtract atomic number that should be here 7 minus 3 then that should be 4 yeah the number of lithium atoms in 2 moles of the element is then the number of lithium atoms in 2 moles of the element number of lithium atoms in 2 moles of the element is number of lithium atoms element එකක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ element එකක් මේ දීලා තියෙන්නේ so we have to be very careful here there are elements having making molecules in a way for example oxygen O2 so that molecule is of element so maybe O3 then when you think about O3 mole O2 mole atomic mole and so on they are different number of atoms in a mole when you think about O2 1 mole of O2 contains number of atoms 2 into Avogadro number 2 times of Avogadro number so therefore we have to be very careful when you think about the word element it is of a molecule or
sort of a molecule or a pure atom. So here it should be pure atom. Lithium. Lithium Li2 So the number of lithium atoms in 2 moles of element is yeah. Atomic moles, that definitely should be here. Atomic moles, not molecular moles. So therefore 2 into yeah. එතකොට ඒක 6.02 අපිට දෙකෙන් වැඩි කරන්න වෙනවා. එක්ක මේ වගාඩු නම්බර් එක දෙකෙන් වැඩි කරලා දාන්න ඕනේ. Otherwise we can multiply this 6.02 when multiplied by 2, we find that 12.02. 12.02 means that 12 point ආපුවාම ඒක අපිට 1.2 1.204 වෙන්න ඕනේ. ඔව් යා. හැබැයි එතකොට ඒක 10න් වැඩි වෙලා 12.04 නේ ආවේ. ඒකින්ද ඔබ දන්නවා ඔබට තේරෙනවා this becomes 24. Yeah. That is the answer. Fifth one, the electronic configuration of lithium is lithium 3 කියලා කිව්වනේ. And then that should be 2 and 1. 2 1. That is first level 2, second level 1. The type of rock formed by the deposition of products of weathering of other larger rock seas. This is in grade 8 you learn. The type of rock formed by the deposition of products of weathering of other large rock seas. Probably in those days in grade 11 there was a lesson, grade 10 or 11, weathering of rocks. I do believe that it is in grade 9 now, but there can be questions of simple things like this even. Yeah, it is considered to be a common idea of it. Knowledge is really common base, from the common base. So therefore there can be questions. We can't say exactly it is not in grade 10 or grade 11. So then madhuruwa ගැන රටේ තියෙන ලෙඩ ගැන ඔක්කොම ගැන ප්‍රශ්නත් අහනවා නම් there can be. So you get an idea. I'm not going to explain all these things. All these things, that is මේකෙදි තියෙන්නේ ඔබ දන්නවා එලියට එන එක magma ආපුවාම sediment, so it becomes igneous rocks. Igneous rocks are weathered to form sedimentary rocks at the bottom of the sea and in very places where low elevation, and they deposit it and make sedimentary rocks, and sedimentary rocks get melted under extreme heat and pressure and forms metamorphic rocks. Metamorphic rocks get melted, and when they are molten they become igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So here in this question, as they asked, the type of rock formed by the deposition of products of weathering of other rocks is, that should be a sedimentary rock. And next thing, a section of action of running water and the falling of rain on hot rocks cause. Yeah. That is physical weathering. Physical weathering is weathering of rocks. Weathering of rocks is formation of soil. Weathering of rocks is formation of soil. The soil form වෙනවා කියලා කියන්නේ rocks කැඩලා තමයි soil හැදෙන්නේ. ඒකෙන්ද weathering of rocks is formation of soil. Soil is formed in different ways. They say in your grade 8 or grade 8 book, I think, grade 7 or grade 8 book. They talk about physical weathering, chemical weathering and biological weathering. ඉතින් I say හරකෙක් ගිහිල්ලා කුරේගේ ඇවිලා හැප්පුණත් මේක ඉතින් අවසානයේ physical weathering එකක් තමයි biological කිව්වට. ඒකින්ද biological weathering, chemical weathering and physical weathering, but basically when rocks become hot and broken down into tiny pieces and formation of soil, by that would be a physical weathering. And at the same time action of running water, when water runs due to the friction, so particles get removed and then it is actually of physical weathering. Yeah. So and then 10 grams of calcium carbonate. දැන් ඔබ මේක කරපු හින්දා මම මේක මොකක්ද උත්තරේ කියලා අහන්න යන්නේ නැහැ. ඔබේ උත්තරේ ඔබ තියෙනවා. ඔබට මතකයි මොකක්ද දීපු උත්තරේ කියලා. මම මේ කතා කරගෙන යන්නේ විතරයි කරන්නේ. මේකිනුත් යන්න පුළුවන්.
තව ප්‍රශ්න කීපයක් අපට අද එතකොට කරන්න පුළුවන්. 10 grams of calcium carbonate we reacted with dilute hydrochloric acid and the volume of carbon dioxide liberated was measured at regular time intervals. The graph obtained by plotting volume of gas against time was y. The y was the original graph. That was 10 grams of calcium carbonate was reacted with dilute hydrochloric acid. Yeah. And the volume of carbon dioxide liberated was measured in regular time interval. So here the volume of carbon dioxide is of this axis. And then this is the level of the this is the level of x level තමයි carbon dioxide level එක. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්න කියන්නේ? The graph obtained by plotting volume of gas against time was y. Yeah. If the same volume of concentrated HCl was used with the same amount of calcium carbonate, if the same volume of the same volume of concentrated HCl. Now first we have used dilute HCl. Now we are using concentrated HCl. So first we used dilute HCl. Concentration is low. Now we are using concentrated HCl. So to increase the rate of reaction, the factors affect are concentration of the reactants and maybe pressure, maybe temperature, maybe nature of surface area, useful surface area, and then at the same time, what do we call the catalysts and so on. Concentration is one factor. When concentration increases, the rate of reaction increases. Then ඔයගොල්ලන්ට තුලන්ටිට පාන් ගෙඩියක් දෙනවනේ. තුලන්ට පාන් ගෙඩියක් දෙනවා. හරිද? කපන්න නැතුව දෙන්නේ. සයිරුට පාන් ගෙඩියක් දෙනවා පෙති කපලා. ස්ටෑන්ඩඩ් පෙති. අපි කියනවා සෙන්ටිමීටර එකකට තමයි පෙත්ත කපන්න ඕනේ. පෙත්ත සෙන්ටිමීටර 1යි. තුලන්ටිගේ වැඩේ slow because she has to cut it to make sandwich and apply butter and everything. තුලන්ට butter fridge එකෙන් අරගෙන ඒ ඔක්කොම කරලා තමයි තුලන්ට හදන්න තියෙන්නේ. සයිරුට ඔක්කොම මේසෙට දීලා තියෙන්නේ. සයිරු පට ගාලා සෑන්ඩ්විච් ටික හදනවා. තුලින්ට වෙලා යනවා. හැබැයි ඉතින් එක පාන් ගෙඩියකින් තුලින්ට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ සයිරුට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම සෑන්ඩ්විච් ප්‍රමාණය තමයි. සයිරුගේ වේගය වැඩි වුණාට එක පාන් ගෙඩියකින් හදන්න පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් ප්‍රමාණය තුලින් හදන ගානම තමයි සයිරුටත් හදන්න වෙන්නේ. හැබැයි සයිරු කලින් හදලා වැඩේ ඉවර කරගන්නවා. තුලින්ට වැඩිය. එහෙම බලපුවාම දැන් ඔබට පේනවා මේක මම පොඩ්ඩක් අවුස්සන්නම්. Excuse me. චුට්ටක්. එතකොට දැන් y තමයි ඔරිජිනල් graph එක. එතකොට මේ අනිත් graph ඔක්කොම ඔබ අමතක කරන්න. just think about y. මේක තමයි graph එක. මේම ආවා. ඔම නැවුණා. අයි නැවුනේ. මේ time axis එක මේ වෙලාව හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, මේ වෙලාව හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, මේ වෙලාව හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, මේ වෙලාව හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, ඊට පස්සෙත් හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, ඊට පස්සෙත් හයිඩ්‍රජන් මෙච්චරයි, හයිඩ්‍රජන් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් අයිසේ ඒ කැල්සියම් කාබනේට් ටිකම කොච්චර concentrated HCl වලට දැම්මත් ඒ කැල්සියම් කාබනේට් වලින් හදන්න පුළුවන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය is a constant amount, constant volume. So therefore, finally, the volume should show the original volume. Therefore, it has to obey this line. So therefore, that is it. Make a කාරණයක් තමයි අපි චුට්ටක් එක කතා කරන එක හොඳයි පොඩ්ඩක්. පොඩි දෙයක්. මේක හරි වැදගත්. ඔබ මේක දන්නවා. උනාට මම ආයි චුට්ටක් මතක් කරගෙන යන්න. දැන් අපි යන්නේ graph එක මෙහෙමනේ.
එතකොට originally මේක තමයි වෙච්ච වැඩේ. This is volume hydrogen, this is time. acid වලට දාපුවාම මේක react කර කර ඉතින් වැඩි වෙන්නේ නැති. තප්පර එකේදී මෙච්චරයි, තප්පර දෙකේදී විනාඩි දෙකේදී මෙච්චරයි, විනාඩි 3ේදී මෙච්චරයි ඕම වෙන්නේ නැති. අපිට කමක් නැහැ. ඒ මාවන්න වැඩේ ඉවර වුණා. ඉවර වුණාට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් වොලියුම් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රජන් පිට වෙලා ඉවරයි. ඉතින් බට එකතු වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් ටික හැමම තියෙනවා. ඒක වොලියුම් එක මේකකින්ද තමයි මේක නැමෙන්නේ. කරුමෙට ඔයගොල්ලන්ගේ පොත්වල මේ පින්තූර දීලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ grade 10 එකේ කිසිම පින්තූරයක් නැහැ මේ පාඩමට. Now what we are going to do is the same amount of calcium carbonate is we allow it to react with concentrated hydrochloric acid. ඒ පාර උඩ පැන දෙන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඔබට පේනවා මේ බලන්න මෙතන ඔයා හිතන්න තප්පර 5 කියලා. තප්පර 5. තප්පර 5කදී වොලියුම් එක දෙකක් හැදුණා ඉස්සෙල්ලා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් සිද්ධ වෙන්නේ concentrated එකට දාපුවාම තප්පර 5ේදී කොච්චර හැදෙනවද කියලා අපි බලමු. තප්පර 5ේදී දෙකට වැඩිය හැදෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු තප්පර 5ේදී හැදුනා 6ක්. ආයෙනම් මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක. තප්පර 5ේදී 6ක් හැදුනා. එහෙනම් graph එකේ එන්න ඕනි මෙන්න මෙහෙම දැන්. අලුත් graph එකේ එන්න ඕනි. තප්පර 5ක් යනකොට වොලියුම් 6ක් හැදිලා. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම උඩ පැනගෙන ගියාට මේ යකාට මීට වැඩිය හදන්න බෑ. මේ 7ට වැඩිය හදන්න බෑ. ඒකින්ද මෙහෙම නැමෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. right. ඒ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ ඒක. And then yeah, so ඒකින්ද graph එක වෙන්නේ මේක. What happens when a magnesium atom becomes a magnesium ion? Magnesium. What is the valency of magnesium? 2. මම අද කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරපු පේපර් එකක් මේක. හරිද? It loses 2 electrons. It gains 2 electrons. It loses 2 protons. Answer is it loses 2 electrons. It gains 2 protons. මම මේ කියනේවට නෙමෙයි නම් ඔබ උත්තරවල තියෙන මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් නම් කතා කරන්න. හරිද? කතා කරන්න. It loses 2 electrons. What happens when a magnesium atom becomes a magnesium ion? Magnesium is a metal. Magnesium is a metal. So magnesium කියන්නේ metal එකක් නේද? magnesium කියලා කියන්නේ metal එකක්. එතකොට metals usually remove electrons when ionizing. So therefore magnesium is in the second group, as you know. So it ionizes to form Mg2+. That is, it's removing 2 electrons. Yeah. එතකොට හරි. Questions 10 to 15 are based on diagram showing electrolysis of copper sulfate solution using copper electrodes. මේක මෙයා මම දැක්ක අහලා තිනවා මං හිතන්නේ simple voltaic cell එකත් අහලා තිනවා. Simple voltaic cell එක 16. 15 that is of electrolysis. 16 simple voltaic cell. එතකොට මේක electrolysis වගේ දෙයක් හින්දා උත්තර දෙන්න අපි electrochemistry කරපුවාම තමයි මේකට හොඳට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක අරුමයක් නෙමෙයි. මේකට උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය චූටි තියරි එක මම චුට්ටක් ටක් ගාලා මතක් කරන්නම්. මේක ඔබ දන්න ඔබට අයිඩියා එකක් ඔබට අයිඩියා එකක් තියෙන එකක්. ඒකින් අපි ඒක කතා කරගෙන මෙයන් අපි දැන්ට ඒක කරලාද නැද්ද කියන එක ලොකු අයිඩියා එකක් ඕනේ නැහැ. You know that we are using 2 words. You know these words. They are oxidation and reduction. Oxidation and reduction. මොකද ඒ වෙන්නේ? Oxidation and reduction. So when you say oxidation and reduction, oxidation basically one thing that we know is combining with oxygen. Oxidation is combining with oxygen. Carbon when combines with oxygen to form carbon dioxide, we say carbon oxidizes. Yeah. So if oxygen is removed, oxygen අයින් කරනවා නම් oxygen එපා කියලා
අයින් කරලා දානවා නම් that is reduction. ඒකද carbon dioxide කඩලා oxygen පන්නනවා නම් ඒ reduce වෙලා එතන carbon. ඒක හින්දා ඒක පැත්තක්. The first way that we are talking about oxidation and reduction. So as you know, combining with oxygen and removing oxidation and reduction. The second way of talking about oxidation and reduction is with the help of electrons. Based on electrons, whether electrons are combining or electrons are coming or either electrons are being removed. So for example, X මෙයා කියනවා මට ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියලා. ඉතින් X ඉලෙක්ට්‍රෝන අයින් කරනවා. අයින් කරලා X plus වෙනවා. This is oxidation. ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන එක oxidation. එහෙනම් මොකද reduction? Y කියනවා අනේ මට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕනි. එහෙනම් Y minus this is reduction. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන එක oxidation, ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕනි කියන එක reduction. Electron එපා කියන එක oxidation, electron ඕනි කියන එක reduction. හරි. ඔබට තව දෙයක් මම මතක් කරන්න කැමතියි ඔබේ සිලබස් එකේ තිබිච්ච Fe2O3 carbon monoxide දාලා hematite reduce කරනවා. මේකේ iron reduce වෙනවා. oxygen අයින් වෙනවා. reducing agent විදිහට දාන්නේ carbon monoxide. ඔබට මතක ඇති කියලා මම හිතනවා මේක. තුලිනි මතකයි නේද මෙහෙම එකක් කතා කරලා තියෙනවා කලින්. Carbon dioxide used as the reducing agent. Reducing using carbon monoxide with the help of carbon monoxide. Do you remember everybody? Hello? Iron හදනකොට ක්‍රම තුනකට iron හදනවනේ. එකක් තමයි iron හදනවනේ metal extract කරන ක්‍රම. එකක් කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් අහුල ගන්නවා බිමින්. ඒකට අපි කියනවා මොකද found native කියලා. ස්වභාවයෙන්ම ගන්නවා. රත්තරන් පොළවේ තියෙනවා. රත්තරන් හදන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි Fe2O3 hematite වලින් ඔක්සිජන් පන්නලා අපි අයන් ගන්නවා. අපි කියන්නේ මේ වැඩේ රිඩියුස් කරනවා කියලා. රිඩියුස් කරන්න සපෝට් කරගන්න හාදියා කාබන් මොනොක්සයිඩ්. කාබන් මොනොක්සයිඩ් වල කාබන් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. reducing using carbon. කවුද රිඩියුස් වෙන්නේ? මෙයා රිඩියුස් වෙන්නේ. එයාගේ ඔක්සිජන් අයින් කරනවා. ඒක තමයි රිඩියුස් වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. හරි. මම නිකන් මතක් කරේ එතන. දැන් මෙහෙම බලන්න. ඔබ ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් ගැන grade 9 වලදී ඔබ කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපි සිම්පල් මේක ගමු. copper තහඩු දෙකක් දාන්න. this is copper sulfate. මේකත් copper තහඩුවක්. මේ ගානේ තියෙන්නේ එහෙමයි මම ඒකයි දාන්නේ. මේක දැක්කම ඔබට තේරෙනවා බැටරි එකක් නැත්තම් සෙල් එකක් පිටිපස්සෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන නිකුත් කරනවා. එයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන නිකුත් කරන්න කවුරු හරි එකෙක් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න ඕනි. මේ වගේ අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන එකෙක්. මෙතන ඉන්න ඕනි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න එකෙක්. කවුද ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්නේ මේකේ? කවුද ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්නේ? මේ කොපර් එකම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්නේ. මේකේ ඉන්න කොපර් හාදයෝ එළියට බහිනවා. එළියට බහිනවා කොපර් ප්ලස් වෙලා. වැන කචාරම්. Cu++. Cu++ එළියට ආපුවම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඉතුරු වෙනවනේ. ඒ දෙක මේක AS ඉතුරු වෙනවා. උන් තමයි මේ දුවන්නේ. උන් තමයි මේ දුවන්නේ. එතකොට මෙතනින් එක කොපර් එකක් එළියට දානකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙන් දුවලා මෙහෙන් එනවා. මෙයා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන තල්ලු කරන්නේ. Electrochemical cell always pushes electrons from positive side to negative side. That is what he is doing. And what happens to these electrons? This is copper sulfate.
copper sulfate solution contains copper ions and sulfate ions. Sulfate is negative, copper is positive. Electron බාර ගන්න කැමති positive කට්ටිය. ඒකින්ද මේ copper කාර්යය මෙතෙන්ට ලං වෙනවා. ලං වෙලා මෙයාගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන copper බවට පත් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තාම එයා හොඳ copper බවට පත් වෙනවා. අපි බලමු මේකෙදි සිද්ධ වෙන රියැක්ෂන් දෙක. මේ තහඩුවේ සිද්ධ වෙන එක රියැක්ෂන් එකක්. ඒ තමයි copper goes into copper plus 2 electrons. Yeah. In this rod, this electrode, what happens is you can see copper ions from the solution receives 2 electrons coming and then it becomes copper. ඒක හින්දා පුතෝ මේ තහඩුව මහත් වෙනවා. අයි කොපර් බැඳෙනවා මේකේ. මේ තහඩුවේ හීන් වෙනවා. මේක ගෙවිලා යනවා. ඒක හීන් වෙන. sorry. ඒක හීන් වෙනවා. මට කියන්න සයුරු මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන එක මේක oxidation or reduction. This is oxidation or reduction. Oxidation. 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 Oxidation එක කියන වචනේ පටන් ගන්න vowel එකකින්ද consonant එකකින්ද? Oxidation. Vowel. මේක මොකද්ද තුලනි? Oxidation or reduction, this one. Electron ඕනි. Electron වලට කැමති. Oxidation. මේක oxidation හරි. Oxidation කියලා කියන්නේ දරුවෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමති වචනේ මොකද්ද වැඩිපුර oxidation ද reduction ද නිකන් ගත්තාම නිකන් positive ගතියක් හොඳ ගතියක් තියෙන oxidation ද reduction ද වචන දෙකෙන් මට කවුරු හරි කියන්නේ නිකන් හිතන විදියට oxidation reduction කියන අඩු වෙනවනේ oxidation කියන්නේ the positive idea එකක් reduction කියන්නේ negative idea එකක් ඒක positive wave ඇති වෙන්නේ oxidation මේක තමයි oxidation හැබැයි මේ electrolysis වල විතරයි හොඳේ හරි electrolysis වල විතරයි ඒ positive ions ඇති වෙන එක electron එපා කියන එක තමයි oxidation කියලා කියන්නේ එහෙනම් තුලනේ මේක මොකද්ද oxidation reduction ද reduction electron කියන්නේ නරක ආදී විදිහට කියලා හිතන්න electron කියන්නේ මහා නරකය අපතයක් කුටි එකක් එතකොට මේ oxidation මේක reduction නම කියනවා නේ නෙමෙයි reduction කියන එක පටන් ගන්නෙ r sound එකකින් ඒක consonant or vowel consonant එක එහෙනම් මතක තියාගන්න දැන් පුතෝ මීට හාත්පසින්ම වෙනස් එකක් වෝල්ටේජ් සෙල් එකේ වෙන්නේ දැන් මේ ළමයිනේ කරන්ට් හදන ගැජට් එකක් නෙමෙයිනේ මේ කරන්ට් දාලා කෙමිකල් කඩන එකක් ඉලෙක්ට්‍රොකෙමිකල් සෙල් එක කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත ඒ අකු කරන්නේ කෙමිකල්ස් වලින් කරන්ට් හදන එක දැන් මේක මොකක්ද කරන්නේ කරන්ට් වලින් කෙමිකල් කඩා බිඳ දාන එක ඒක එක කතන්දරයක් කාසියක දෙපැත්ත වගේ මේ අවිල්ල කරන්ට් ගන්න ගැජට් එකක් නෙමෙයි කරන්ට් දීලා වැඩක් කරන එක කියන්නේ electric energy going into chemical energy here අරක වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි බැටරි කැලලක වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි chemical energy going into electrical energy ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි හැබැයි මේකේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත ඕක ළමයි පටලව ගන්නව නැති වෙන්න ඒකද මෙතනින් තෝරගන්න ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා සෙල් එකේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඒකින්ද මෙතන බහලා ඒක විවරණය කරගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සන්ට එහෙනම්
කොහේ හරි තැනක ඔක්සිඩේෂන් වෙනවා නම් sorry මම මොකක්ද කියන්නේ පොඩක් තපරේ මට දෙන්න මම කියන්න දෙන්න මතක නැතිලා එකපාරම oxidation reduction right sorry oxidation reduction මට කියන්නේ anode cathode ඔබ සමහරට අහලා ඇති මේ වචන දෙක anode cathode කොකද පටන් ගන්නේ වවල් එකකින් anode or cathode anode මේක වෙන්න පුළුවන් අහස වෙන්න පුළුවන් බැටරි කෑල්ලක වෙන්න පුළුවන් ඕන මංගල් එක anode එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් බලන්න oxidation වෙන එක cathode එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් බලන්න reduction වෙන එක. ඒ කියන්නේ anode එක මොකක්ද කියලා හිතුවොත් බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන්නේ කවුද? අන්න anode. cathode කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕනි කියලා කියන්නේ කවුද? අන්න ඒක cathode. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕනි කියන්නේ cathode, ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන්නේ anode. දැන් එතකොට හොඳට ඔයා බලන්න ලස්සන කාරණයක්. මේක තමයි පොසිටිව් තහඩුව. හොඳට බලන්න ඔව්ද නැද්ද කියලා. මේක පොසිටිව් තහඩුව නේද? හරි නේද? හරි. මට උත්තර දෙන්න. මේක පොසිටිව් තහඩුව නේද? බැටරිය පොසිටිව් නේ මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. This is positive electrode. Is it yes or no? yes This is negative electrode. මට කියන්න පොසිටිව් එකේද ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ නෙගටිව් එකේද? positive එකේ. පොසිටිව් එකේ. එහෙනම් මේක තමයි ඇනෝඩ්. ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් වල පොසිටිව් එක තමයි ඇනෝඩ්. ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් වල නෙගටිව් එක තමයි කැතෝඩ්. හැබැයි බැටරි කැල්ලක ඔක කොහොමද මේ වෙන්නේ? කරන්ට් හදන එකේ ඔක මාරු වෙනවා. ඒතර කරන්ට් හදන එකේ ඔයාට කියන්න බෑ. කරන්ට් හදන එකේ ඇත්ත කතාව නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක තමයි ඇනෝඩ්. පොසිටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක තමයි කැතෝඩ්. ඒකද ඕක ළමයි වල්මත් වෙන්න මාරු කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නගේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකද දැන් ඔබට මේක පැහැදිලි. මේක පැහැදිලි දැන් in electrolysis positive electrode is anode, negative electrode is cathode. Why is positive electrode anode? It says I don't want electrons. Negative electrode is cathode. He says that I need electrons. Right. අපි ඔත් එක්කම වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බලමු බැටරි කැලලක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සිම්පල් සෙල් එක. ඔබ දන්නවා සිම්පල් සෙල් එක 6 පන්ති ඉඳන්. 6 පන්ති ඉඳන් සිම්පල් සෙල් දන්නවා. මෙන්න සිම්පල් සෙල්. කො සිම්පල් සෙල්. dilute sulfuric acid අපි දාන්නේ H2SO4 dilute H2SO4 දාන්නේ මේකට. දාන්නේ කොපරුයි කවුද දාන්නේ? මතකද ඔබට? කොපර් and zinc. zinc yeah. මම zinc කැල්ල මෙහෙම දාන්නම්. කවුද මේ දෙන්නගෙන් වැඩිපුරම ඇක්ටිව් එක්කෙනා? reactivity series එකේ උඩින් ඉන්න එක කවුද? zinc or copper? zinc or copper? zinc. zinc yeah. copper එක ඉන්නේ මාර පස්සේනේ. හයිඩ්‍රජන් ඉන්නේ lead copper අතර පහළ. යටම වැඩක්ම නැති නෙමෙයි. reactivity අඩුම හාදිය 5-6 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් copper. copper silver gold mercury gold platinum copper ගාවට ඉන්න copper silver gold mercury platinum. mercuryත් ඉන්නවා. ඔය අකුත් 5 දෙනා තමයි යටම ඉන්නේ. ඒතර සිංකාරය උඩ ඉන්නේ. ඌනේ ගැලනයිස් කරන්නත් දාන්නේ. මොනව කතා කරනවද? එහෙනම් මම මේ ලස්සනට ඇඳපු එක්කනට අපි zinc දෙමු. බලන්න මේකේ වෙන වැඩේ. මෙයාට zinc කැතයි. මෙයා zinc කියමු අපි. මෙයා copper කියමු. කවුද දිය වෙනව ඇත්තේ? කවුද ඇසිඩ් වල ලේසියෙන් දිය වෙන්න? zinc or copper? උත්තර දෙන්න. වැරදුනට කවන්නේ. zinc ද copper ද ටස් ගාලා දිය වෙනව ඇත්තේ? zinc. zinc.
මොකද්ද මේ දිය වෙනවා කියන්නේ? දිය වෙනවා කියන්නේ මේ හාදයා සින්ක් අයන්ස් හදනවා කියන එක. ඌ සින්ක් අයන් හදනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ද්‍රාවණයට අරන් යන්නේ නැහැනේ බෝලේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක මේකේ ඉතුරු වෙනවා. මේක ASCII ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික තියෙනවා. ඒතකොට මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් පිරෙනවා. සින්ක් එළියට එනවා. එකෙක් නෙමෙයි ගොඩක් එනවනේ. දැන් මොකද මිනිස්සු කරන්නේ? මෙන්න මේ දෙක එකතු කරලා බල්බ් එකක් ගහනවා. මු කරන්ට් හදන කෙනෙක් නේ අපිට කරන්ට් දෙන්න ඕනේ නැහැ. බල්බ් එකක් ගහනවා. තේරියුම් සයුරට තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔව්. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේක දිගේ යනවා. අනිත් පැත්තට. ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම යන්න බෑ. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න එකෙක් ඉන්න ඕනේ. එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ නැහැ. ගන්න එකෙක් ඉන්නවා නම් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ. අපි ඕඩර් එකක් දීපුවාම තමයි කීල්ස් එකෙන් මොනවා හරි අපිට ගෙනත් දෙන්නේ. නැත්තම් ඔය කෑම කඩ වලින් කෑම ගෙනත් දෙන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හරහාම අපි ඕඩර් එක දාන්න ඕනේ. ඕඩර් නැතුව කෑම අරන් යන්න චූම්පාංකාරය වගේ. ඉන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ ඉල්ලුවත් කවුරු හරි. කවුද මෙතන ඉල්ලන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවනේ. හරි. හයිඩ්‍රජන් මෙතන ඉන්නවා. H2SO4 කියලා කියන්නේ කවුද? H2SO4 කියලා කියන්නේ hydrogen plus SO4 minus 2 hydrogen plus. So therefore in this solution there is H plus. Okay. තේරෙනවද? Right. Roshit තේරෙනවද? Roshit okay? තේරෙනවා සර්. දැන් හයිඩ්‍රජන් ඉන්න ඌ බලාගෙන ඉන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන එනවා ඇවිල්ලා හයිඩ්‍රජන් එක දීග යනවා. හරි දැන් අපි මෙතන රියැක්ෂන් දෙක ලියමු සිද්ධ වෙන දේ. මෙන්න මේකේ සිද්ධ වෙන රියැක්ෂන් එක තමයි ඔබට පේනවා zinc යනවා zinc plus 2 electrons. It is oxidation or reduction. මට කියන්න. Oxidation or reduction? Oxidation. Oxidation. එහෙනම් I said මේක අනිවාර්යෙන්ම what should be? Anode. හරිද? මේක නම් oxidation වෙන්නේ තුලනි පැහැදිලිද? රෝෂිත් හරි නේද? If this is the what do we call the electrode that oxidation so oxidation is going, definitely this should be anode. එන අනිත් එකක් cathode වෙන්න එපා හලෝ. අනිකගේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඒකත් බලමු. ඌට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? එකත් මෙහාට මදිමු පවුනේ. එකත් මම ඒ කලර් එකෙන් මෙහෙට අදින්නම් බලන්න. එතන වෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද? මට තුලනි කියන්නේ ඒකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම රියැක්ෂන් එක ලියන්න. මට තුලනි කියන්නේ මොකද්ද එතන වෙන්නේ කියලා. Cu plus 2e. Cu දැන් තුලනි උඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන දැන් මෙහෙන් දෙනවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කලබල වෙන්න බා. මේන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවනේ. මේ ද්‍රාවණයේ කවුද ඉන්නේ? කොපර් එකක් නෙමෙයි යන්නේ. ඒ චූම්පාංගේට කරත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොපර් තහඩුව නෙමෙයි දැන් එයාට අවශ්‍ය. මේ ද්‍රාවණයේ කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ මේකට සහභාගී වෙන්න. කවුද ද්‍රාවණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බාර ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ? මේ මෙන්න මේ දෙක තියෙන ද්‍රාවණේ. කවුද ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්න? H plus. දැන් කියන්න මට ඉක්වේෂන් එක එනවා. කියන්න. H plus 2e මොනවද හැදෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ගෑස්. එකකින් හැදෙන්න පුළුවන්ද? මෙතන අපි දෙක කරමුනේ. තුලනේ හරි නේද? හරි නේද? හරි සර්. දැන් මතක් වෙනවද ඕගොල්ලන්ට 6 පන්තියේදී ඉගෙන ගත්ත එකක්. සිම්පල් සෙල් එකේ එක තහඩුවක් දිය වෙනවා කිව්වා. සින්ක් තහඩුව දිය වෙනවා කිව්වා. ඒකේ තියෙන දෝෂ. ඔබට දැන් සමහරට මතක් වෙනවා ඇති. 9 පන්තියේදී තෝ කිව්වද කොහෙද? නෑ නම් පන්තියේ නෑ. 6 පන්තියේදී 7 පන්තියේදී දෙකේදීම සිම්පල් සෙල් කරනවා. ඒ එක තැනකදී අපි කතා කරනවා defects of simple cell. සයුරට මතකද එහෙම එකක් යන්තම්? ඔව් සර්. ඔව්. එකක් තමයි සින්ක් තහඩුව දිය වෙනවා. අනිත් එක
gas bubbles එකතු වෙනවා. ඒ gas bubbles මේ hydrogen තමයි. හොඳයි. එහෙනම් තුලින්ට පැහැදිලි මේක ඇවිල්ලා මේ මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා එතකොට මේක ඇවිල්ලා reduction නේ. හරිද? මේක reduction. ඉලෙක්ට්‍රෝනත් එක්ක d gamma reduction. එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන්ම cathode. දැන් ඔබ ආයි බැලුවොත් මේ පළවෙනි දර්ශනය ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් වල පොසිටිව් එක ඇනෝඩ් නෙගටිව් එක කැතෝඩ්. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කවීන්ගෙන්. මම හිතන කවීන් ඉන්නවද කොහෙද? කවීන් මේ බැටරි කෑල්ලක මේ වගේ අපි බැටරි කෑල්ල කියන්නේ මේක ඩ්‍රයි සෙල් එකක්. ඩ්‍රයි සෙල් එකේ මේ පැත්ත නෙගටිව් පැත්ත මේ පැත්ත පොසිටිව් පැත්ත. ඔබ දන්නවා ඒක. ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන්නේ පොසිටිව් පැත්තෙන්ද නෙගටිව් පැත්තෙන්ද? නෙගටිව් පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ අපි නෙගටිව් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එන පැත්තටද අනිත් පැත්තටද? මේක අපි නෙගටිව් එක කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එන පැත්තටද අනිත් පැත්තටද? ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන පැත්තටද අනිත් පැත්තටද නෙගටිව් කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන පැත්ත. දැන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම මම ගන්නවා තප්පරයක් ඉන්න දැන් ඔයාලට මේ දෙක විතරයි පේන්නේ. මං අහන්නේ මේ බැටරි කෑල්ලකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන එනවා. වම් පැත්ත මේ පැත්තෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එන්නේ. මේ පැත්තෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එන්නේ. ඒතර නෙගටිව් එන්ඩ් එක කොයි එකද? x ද y ද? මං අහන්නේ නෙගටිව් එක sorry මොකද ලියවෙන්නේ නැත්තේ? තප්පරයක් ඉන්න නෙගටිව් එක x ද y ද? මට කියන්න රෝෂිත් නෙගටිව් එක x ද y ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන්නේ මේකෙන්. ඔබට පේන හොඳටම ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන්නේ මේකෙන්. ඒතර x ද y ද නෙගටිව් බැටරි කෑල්ලක් විදියට ගත්තම. මේක බැටරි කෑල්ලක් කියලා හිතන්න දැන් වා. බැටරි කෑල්ලේ පිටිපස්ස පැත්ත x ද y ද? x. විනාශයි. හරි ආවා. ටෙන්තෙන් ආවා. දැන් එහෙනම් දැන් හුඹ උතට බලන්න. ඔයා දැන් මේක නෙගටිව් කියලා ඔයා දැන් කිව්වා. හරි බැටරි කෑල්ලක් විදිහට මේක තමයි නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක. මේක තමයි නෙගටිව් එක. මොකද මෙහෙම බැටරියක් හයි කරලා නැහැ නේ. මේක තමයි ගැජට් එක. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි නෙගටිව් එක. ඒකට මේක කරන්ට් හදන එකක්. මේක නෙගටිව් එක. ඒකට මේ නෙගටිව් එක තමයි දැන් මොකක් වෙලා තියෙන්නේ? ඇනෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අනික් අතට ඒ මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා මෙහෙම කල්පනා කරන්න. බැටරි කෑල්ලක් මෙහෙම අතට ගත්තා. බැටරි කෑල්ලක් මෙහෙම අතට අරගෙන මෙහෙම බලනකොට ඔයාලට පේනවා නෙගටිව් පැත්තෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට දෙන්නේ. ඒ නෙගටිව් පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා හින්දානේ. එහෙම කල්පනා කරන්න. බැටරි කෑල්ලක නෙගටිව් පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට දෙන්නේ යාට ඒ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා හින්දා. සින්ක් කෑල්ලට ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා හින්දා. මේ පැත්තේ කාබන් කූරනේ. සින්ක් කෑල්ලට ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා හින්දා තමයි ආ ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට දෙන්නේ. ආ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා වෙලා තියෙන්නේ. ආ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියලා පන්නනවා. ආ ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන්නේ ඔක්සිඩේෂන් එක. එහෙනම් සින්ක් එකේ තමයි ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියලා එළියට දාන්නේ. එහෙනම් in electrochemical cell negative electrode is the anode, it is the oxidizing one, right? හරි අපි යනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයට.
right දැන් අපිට ප්‍රශ්න හරි දැන් question 10 and 15 are based on the diagram showing electrolysis of copper sulfate solution using copper electrodes අපි දැන් කතා කරපු එක what is the anode and cathode in order which one is anode මට කියන්න කවුරු හරි electrolysis වල anode කවුද positive එකද negative එකද electrolysis වලදී anode positive or negative positive 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 හරි දැන් ඔබට එහෙම ඒවා අමතක වුණොත් විභාගෙදී දැන් ඕවා අමතකයි ඔයා මෙහෙම කල්පනා කරන්න බලන්න හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යන්නේ බැටරි කෑල්ලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යන්නේ ඔබට හොඳට පැහැදිලිම බැටරි කෑල්ල ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යනවා කියන්නේ මෙයා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනව ඇත්තේ B තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනව ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න නම් මෙතන කවුරු හරි එකක ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන්න එපයි එහෙනම් මේක තමයි anode ඉලෙක්ට්‍රෝන එපා කියන එක එහෙමත් ඔබට හිතන්න පුළුවන් so what is the anode and cathode in order so anode and cathode in order A and B respectively yeah, first one should be the answer which is the electrolyte ඔබ නමේ පන්තිදී දන්න electrolyte is copper sulfate yeah electrolyte is aqueous copper sulfate copper sulfate එක electrolyte එකක් නෙමෙයි electrolyte කියලා කියන්නේ electrolyte කියලා කියන්නේ ඇතුලෙන් electricity ගෙනියන දියරයක් solid එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද ඒක අනිවාර්යෙන් copper sulfate aqueous copper sulfate solution what will happen at B what will happen at right on sir 10 වෙනි එකට answer එක first මේ second එක නෙමෙයිද අපිට කිව්ව මම බලන්න what is the anode and cathode second එක B and A මේක answer එක BA හරි BA correct which is the electrolyte okay what will happen at B B will lose weight B කියන්නේ මේ හාදයා B will lose weight දැන් ඔබට දැන් මතකයිනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට යන්නේ copper ions ද්‍රාවණයට දීලා copper ions ද්‍රාවණයට දීලා මේ ඔබ 11 පන්තියේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිසිස් පිළිබඳ ලෙසන් එකේදී මේක ඉගෙන ගන්නවා ඒ කාරණේ මම පොඩ්ඩක් චුට්ටක් මෙහෙම කියලා ඉන්නම් දැන් මෙතන copper ion එකක් එළියට එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඉතුරු වෙනවා ඒක මෙහෙම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතෙන්දී copper sulfate වල තියෙන copper ion එකක් එක්ක එකතු වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් යන්න නම් copper එකක් එළියට එන්න ඕනි ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එක්ක හයි වෙන්න තවත් copper එකක් එහෙනම් පුතෝ මේකෙන් copper එකක් එළියට එනකොට මේකෙන් copper එකක් තැන්පත් වෙනවා ඒකින්ද copper sulfate ද්‍රාවණයේ කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැත why the color වෙනස් වෙන්නේත් මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ the reason is actually the reason එක තමයි මෙතනින් එක copper ion එකක් එළියට එනකොට two electrons are removed and these two electrons go through this one and finally it combines with copper ion coming from the solution and then when one copper ion comes to the solution one copper ion leaves the solution so the amount of copper ions in solution is constant හැබැයි පුතෝ මේක carbon electrode දාලා කරොත් ඔහොම එකක් වෙන්නේ නැහැ carbon electrode දාලා කරොත් එimhe carbon වලට copper දෙන්න බෑනේ පුතෝ හැබැයි මෙතන අනිවාර්යෙන් copper ගිහින් තැන්පත් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එනකොට වෙනින් කෙනෙක් නෑ ගන්න copper ගිහින් තැන්පත් වෙනවා ඒකින්ද මේකට carbon electrode දැම්මොත් ටික වෙලාවක් යනකොට පාට අඩු වෙලා යනවා හරි වැඩක් නෑ අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ what will happen at B B will lose weight B will gain weight B will disappear yeah මේකේ උත්තරේ එන්නේ B will lose weight B will disappear කියන උත්තරේ වැරදි why B will disappear why is that wrong ඉතින් මේක කොපයින් වෙලා නැති වෙනවනේ සොලියුෂන් එකේ එළියේ තියෙන ටිකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මෙතනින් උඩ තියෙන ටිකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ වතුර ගිල්ලපු ටිකට විතරයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ so therefore B will disappear that is wrong ඔක සම්පූර්ණයෙන් ඇතුලේ දාලා තිබුණා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ඒකත් හරි උත්තරේ what will happen to the color of the solution becomes lighter becomes darker no change becomes pink
What is the answer? No change. Why? When one copper ion comes into the solution, one copper ion leaves. Increase when you Which graph shows how the mass of the cathode changes during electrolysis? Cathode. Then on the prasne. Cathode. Mukha cathode. Katheka. Cathode. Electrolysis is cathode kya negative way anode kya positive way. Cathode negative. Electrolysis will reference ke vidhira mataka tiyaganna. Electrolysis will positive way anode, negative way cathode. එතකොට අනිත් එක නිකම්ම මතක් වෙනවා. ඔබ හිතලා බැලුවත් ඒත් හරි. So what happens to the which graph shows how the mass of the cathode changes? Cathode කියන්නේ මෙයා. එයාට copper තැන්පත් වෙනවා. ඒකින්ද copper තැන්පත් වෙනවා. මේකේ උත්තරේ මේක වෙන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක. මොකද it has original mass, initial mass it has. බිඳුවේ දැන් යන්න බෑ මෙහෙම වැඩි වෙනවයි කියලා. සමහර ළමයි කලබලෙට මේවත් ගහනවා. බිඳුවේ දැන් යන්න බෑනේ, it has a mass. So therefore මේ පින්තූරේ පේනවා it has original mass and mass increases. During electrolysis, what part of the anode dipping into the electrolyte will dissolve? What is the anode reaction? During electrolysis, the part of the anode dipping into the electrolyte will dissolve. What is the anode reaction? Anode do you know that? Copper, sorry, copper goes into Cu++ plus 2E, this one. What is the incorrect statement about the simple voltaic cell? Simple voltaic cell. Simple voltaic cell simple cell, yeah. Then හොඳට මතක් කරගන්න බෑ. දැන් ඔබ විභාගෙදී මේව මතක් කරන්න යන එක හරි අපරාධේ. සෙල් එකක් නේ මොන මංගල්‍යයක් හරි සෙල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙන එකක්. Electrolysis වල positive එක anode, negative එක cathode. එහෙනම් ලෝකේ තියෙන ඕනම සෙල් එකක negative එක anode, positive එක cathode. Negative එක anode, positive එක cathode. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නය අහනවා ඒ වගේම අනිත් කාරණේ තමයි electrolysis වේවා සෙල් එකක් වේවා මොකක් වේවා අර වවල් කතාව මතක තියාගන්න anode oxidizes and cathode reduces. It doesn't matter whether it is positive electrons or negative electrons, it doesn't matter. Where the anode is, it is oxidizing. Where the cathode is, it is reducing. Which is the incorrect statement about the voltaic cell? Reduction occurs at the positive electrode. Then අපි දන්නවා reduction එක මොකේද වෙන්නේ cells වල තුලට කියන්නේ positive එකේ. positive එකේ. දැන් මම කියුව එක තමයි electrolysis reference එකට තියාගන්න. electrolysis තමයි අපි කරු කරන්නේ. right. ඔයා ඉන්නේ electrolysis. ඔයා තමයි හොඳ electrolysis වල positive එක anode, negative එක cathode. Positive එක anode, ඒක oxidize වෙනවා, negative එක cathode, ඒක reduce වෙනවා. එතකොට බැටරි කැල්ලක් ගත්තාම ඒකේ positive එක තමයි cathode. ඒක reduce වෙනවා. Battery කැල්ල negative එක anode, ඒක oxidize වෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක, which is the incorrect statement about the simple voltaic cell? Reduction occurs at positive electrode. එතකොට ඒක හරිනේ. Positive එක reduce වෙන්න ඕනි. ඒක තමයි cathode. Reduction occurs at the negative electrode. Reduction occurs at the negative electrode. Reduction occurs. Reduction incorrect එක නහනේ. Reduction occurs at the positive. ඒක හරි. Reduction occurs at the negative electrode. ඒක වැරදි. මේ දෙකම වෙන්න බෑනේ. දැන් මේක දැක්කහම තේරෙනවා මේ දෙකක් උත්තරයි කියලා.
Oxidation and reduction occur at the positive electrode. Oxidation occurs at the positive electrode. Nah. Oxidation occurs at the positive electrode. That is for electrolysis. You know. So the answer should be this one. Reduction occurs at the negative electrode. That is wrong. That is not for cells. That is for electrolysis. What are the materials used for electrodes of simple voltaic cell? Copper and zinc. What are the substance liberated at the electrodes of a voltmeter? Voltmeter. Voltmeter. What is voltmeter? නමේ පන්තියේදී කරාටේ වචනේ දීලා තිබුණේ නෑ ඔබට. ඒකයි ප්‍රශ්නේ එතන. වෝල්ටමීටර් කියන්නේ water electrolysis කරන බඳුන. එහෙම බඳුනක් ඔබේ නමේ පොතේ පන්තියේ තිබුණා ඔබට මතක නම්. water බින්දාම ಜಾති දෙකයිනේ හලෝ හැදෙන්නේ. water බින්දාම hydrogen and oxygen. Hydrogen positive ions, oxygen OH ions තියෙන්නේ. ඒකින්ද වතුර කැඩුනම හැදෙන්නේ දෙකයිනේ. H ions and OH ions. හරි. ඒ දෙන්න තමයි වතුරේ ඉන්නේ. H ions වලින් hydrogen හැදෙන්නේ OH ions වලින් පොඩි සෙල්ලමක් දාලා ඒ H වලට H ටික අයින් කරගෙන කොහොම හරි ඔක්සිජන් තමයි හැදෙන්නේ. ඒක මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. ඒතර වතුරේ තියෙන ions දෙක, two ions in acidulated water, පොඩ්ඩක් acid දාපු වතුර, H ions and OH ions. From H ions are positive ions. From H ions වලින් හැදෙන්නේ hydrogen. OH ions වලින් ඒ H එකට පයින් ගහලා ඌ ඔක්සිජන් හදනවා. එතකොට වතුරේ තියෙන H+ ions ඇදෙනවා ඇත්තේ නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට. ඔව්. වතුරේ තියෙන H+ ions ඇදෙන්නේ නෙගටිව් එකට. එහෙනම් නෙගටිව් එක ගාව තමයි හයිඩ්‍රජන් හැදෙන්න ඕනි. බැටරි කැලෙන් නෙගටිව් දෙන එක ගාව තමයි හයිඩ්‍රජන් හැදෙන්න ඕනි. Why negative electrode attracts H ions, H+ ions? OH ions are attracted to the positive electrode. The electrode that is connected to the positive terminal of the battery. So if the positive terminal of the battery is connected to an electrode, it is positive. So therefore OH ions get attracted to that. When OH ions come, for some reason oxygen is liberated, oxygen is made. So therefore at positive electrode oxygen is made, at negative electrode hydrogen is made. Oxygen hydrogen වගේ භාගයයි. මොකද වතුර බිඳුනහම H2O නේ. දෙකෙන් පංගුවයි හැදෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් මෙච්චර උසක් හැදෙනකොට ඔක්සිජන් හැදෙන්නේ ඉන් භාගයයි. මොකක්ද අපේ ප්‍රශ්නේ? What are the substances liberated at the electrodes of a voltmeter? හරි. මේක electrolysis එකක් නේ. පිළිගන්නවද සයිරු? වතුර බින්දිනවා කියන්නේ electrolysis. බැටරි දීලා. හරිද? හරි සර්. හරි. එහෙනම් electrolysis වල voltmeter බැරනම් ඕන එකක්. electrolysis වලදී positive electrode එක anode ද cathode ද? Anode. 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 Oxidation වෙන්නේ positive එකේද negative එකේද? electrolysis වල කියන්න. positive. positive එකේ. එහෙනම් positive එකට නේද OH දෙන්නේ? I positive OH negative නේ ජලයේ. එහෙනම් oxygen හැදෙන්නේ positive එකේ, positive එක anode, positive එකේ තමයි oxidation වෙන්නේ. positive එකේ oxidation වෙනවා, positive එක anode, positive එකේ oxygen එකතු වෙනවා. ඒ තුන හිතන්න පුළුවන් නිකන් කල්පනා කරනකොට. මේ වගේ නිකන් හරියටම කතා කරන ඔබේ 11 electrolysis පාඩමේ ඒ උනත් ඊට යන්න කලින් අපිට 9 පන්තියව පාදක කරගෙන මේකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Hydrogen at the anode and oxygen at the cathode. Hydrogen at the anode. Anode කියලා කියන්නේ කවුද? positive එක්කෙනා. positive එක්කෙනාට hydrogen නැදෙයිද? positive එක්කෙනාට hydrogen මේ පේන්නේ නැහැ උඩ පින්තූර පේන්නේ නැහැ නේ. sorry. Hydrogen at the anode and oxygen at the cathode. Anode එකට hydrogen නැදෙයිද? positive එකට hydrogen නැදෙයිද?
නැද්ද? නෑ. 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 ඇදෙන්නේ නෑ. හයිඩ්‍රජන් ඇඩ් ඇනෝඩ් කියන එක වැරදි. අපි කොහොමද ඒක තීරණය කරේ? මේක ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් එකේ පොසිටිව් එක තමයි ඇනෝඩ්. හයිඩ්‍රජන් හැදෙන්නේ පොසිටිව් අයන්ස් වලින් H+ අයන්ස් වලින්. එයා කවදාවත් පොසිටිව් එකට ඇදෙන්නේ නැහැ. So that is wrong. Oxygen at the cathode and hydrogen at the anode. ඒකමනේ බොලා උඩ ඒකමනේ ආයි යට දෙපැත්ත කරකෝල කියලා තියෙන්නේ. Hydrogen at the anode and oxygen at the cathode. Oxygen at the cathode and hydrogen at the anode. කොණ්ඩේ පොත චීන්නු ලියනවා කියලා විතරක් දන්නේ නැහැ නේ. හරි. මේක අනිත් පැත්තට මාරු කරලා. දොන්නන් දොන් සිමන්නන් සිමන්. Hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. මේක හරියද? Hydrogen at the cathode. ඒක හරියද? හරි සර්. හරි sir. හරි. Hydrogen at the cathode and chlorine in the anode. chlorine කොහෙන්ද බං ගන්නෙ මේකේ නේද? voltmeter කියලා කියන්නේ වතුර ඉලෙක්ට්‍රොලයිස් කරන එක. හරිද? chlorine at the cathode anode. මේ දන්නේම නැති එකක ඒකටත් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද වෙනස් එකක් නේ ඒකනේ. chlorine අනිත් තුනේම නෑ මේකේ chlorine තියෙනවා. දුන්න උත්තරේ. 0.325 gram of zinc reacts with excess of dilute hydrochloric acid. මේ වචනේ හරි වැදගත්. excess of dilute hydrochloric acid. සමහරට එතනින්ම ඔබ අමුණන්න පුළුවන්. දැන් අයි මේ excess කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි zinc excess HCl එක react කරනවා කියන එකෙන් අපට ඒගොල්ලෝ නොකිය කියනවා zinc ඔක්කොම react කරනවා කියලා. මිනිස්සු ගොඩකට බත් කන්න දෙනවා. බත් කන්න දෙනවා excess පොල් සම්බෝල එක්ක බත්. excess පොල් සම්බෝල එක්ක. ෂුවර් එකටම ඉවර වෙන්නේ මොනවද? ෂුවර් එකටම ඉවර වෙන්නේ බද්ද පොල් සම්බෝලද? excess පොල් සම්බෝල එක්ක බත් දෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ පොල් සම්බෝලද බද්ද? ඉතුරු වුණොත් excess පොල් සම්බෝල එක්ක බත් ඉතුරු වෙන්නේ සම්බෝලද බද්ද? කියන්න. excess කියන්නේ වැඩිපුරනේ. excess සම්බෝල plus බත් දෙනවා කන්න. ඉතුරු වෙන්නේ සම්බලද බද්ද? දයරු සම්බල. සම්බල. දැන් හරි වැදගත් ඒ වචනේ. excess දුන්න නැත්නම් මොකද දන්නද වෙන්නේ? හරිද? අපෙන් පොල් සම්බලයි බතුයි දෙනවා මිනිස්සුන්ට කන්න මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා ඔබත් අපිට කියන්න බලන්න බෑ කියන්න බෑ. එහෙනම් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගැන හොඳ විදියට ප්‍රශ්න හදලා තියෙන්නේ. ලන්ඩන් ප්‍රශ්නයක් මට දැන් උනත් ප්‍රශ්න පෙන්නන්න පුළුවන්. මේ ඒතර excess කියන එකෙන් ඒගොල්ලෝ අදහස් කරලා තියෙන්නේ පුතෝ සිංක් ටික ඔක්කොටම වැඩේ සිද්ධ වෙනවා කියලා එක තමයි ඒ කියන්නේ. සිංක් ඔක්කොටම වැඩේ සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ. 0.325 grams of zinc reacts with excess of dilute hydrochloric acid. excess එක කළු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ zinc ඔක්කොම දිය වෙනවා right. The graph shows how the volume of hydrogen varies with time. හරි මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අර වැඩේම තමයි වෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් හැදෙනවා මෙන්න ඉවරයි. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් වැඩේ හැදිලා ඉවරයි. කියන්නේ උඩරිම හැදෙන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් 120ක් බවට පේනවා. හයිඩ්‍රජන් cubic centimeters 120යි හැදෙන්න පුළුවන් මේ සිංක් ටිකේ. හරි. 0.325 excess hydrochloric acid වලට දාපුවාම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලුම zinc atoms ටික react කරයි කියලා. සියලුම zinc atoms react කරපුවාම we have 120 cubic centimeters of hydrogen. In another experiment 0.65 උඩ හොඳට පේනවද? 325 2 650 නේ. 0.65 is double. Experiment 0. මේ ගානේ සුද්ධ හැදුවා වුණා පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා මේකේ. හරි මම කියන්නම් කේස් එක. මේක ලන්ඩන් ක්වෙස්චන් එකක්. දැන් නෑ මල් ළඟ පොත. මේක එතන තියෙනවා මම දැක්ක එක මට මතකයි. In another experiment 0.65 gram of zinc reacts with the excess of the same sample of dilute hydrochloric acid. Hydrochloric acid එක්කම තමයි අපි react කරවන්නේ. For the second experiment, at which point will the graph be horizontal? Which point the graph be horizontal? Graph එක horizontal වෙන්නේ කොතෙන්ද?
ABCD කොයිද කවුරු හරි කියන්නේ කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ දැන් උත්තරත් වෙලන්න තියෙන්නේ මම මේක වැඩි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ D. කියන D. D හරි මිනිස්සු ගොඩාක් කෙනා තුලින්ලගේ දෙට කෑම කන්න පෙරහැරක් තේරුණාද හරි පෙරහැරක් යනකොට පෙරහැරේ කට්ටියට කෑම දෙන්න එතකොට තුලින්ලා ගෙදර උයනවා බත් පොල් සම්බෝල දෙක හදන්නේ එක්සස් පොල් සම්බෝල තියෙනවා එක්සස් පොල් සම්බෝල තියෙනවා එතකොට නෑ සොරි හරි මේ ගෙදරට කෑම කන්න එතකොට හරි තුල්ලා ගෙදර ඔක්කොම හාල් ඉවර වෙලා එක හාල් කිලෝ එකයි තියෙන්නේ ඉතුරු ඔක්කොම එක්සස් තියෙනවා පොල් ගෙඩි මිරිස් ඔක්කොම එක්සස් තියෙනවා එක හාල් කිලෝ එකයි තියෙන්නේ ඒතර තුලින් ඉස්සෙල්ලා එකෙන් බත් හදනවා බත් හදපුවාම ඒ කිලෝ එකෙන් මිනිස්සු 4 දෙනෙක් කනවා අපි හිතමු ඊට පස්සේ ඊළඟ පෙරහැර දවසේ තුලනේ දැන් ගෙදර හාල් කිලෝ දෙකක් තියෙනවා කලින් තිබුණේ 0.325යි දැන් තියෙනවා 0.65 දැන් හාල් කිලෝ දෙකක් තියෙනවා එක්සස් පොල් අරන් බලන් සම්බල ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ තුලනේ හාල් කිලෝ දෙක උයපුවාම මිනිස්සු කී දෙනෙක් කෑම කයිද හාල් කිලෝ එක උයපුවාම 4 දෙනෙක් කනවා නම් දෙක උයපුවාම කී දෙනෙක් කයිද 8 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් කනවා ශරියා ශරී එහෙනම් සින් 0.325 ක්‍රියාවක් කරපුවාම හරිද හයිඩ්‍රජන් 120ක් හැදුනා නම් තුලනේ ඒ වගේ දෙගුණයක් සින් ඕන තරම් HCl තියෙනවා ඒ වගේ දෙගුණයක් සින්ක් ඔයා දැම්මොත් ඒකට හැදෙන හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණය කීයද හැදෙන හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණය කීයද කොච්චර හයිඩ්‍රජන් හැදෙනවද 120ද ඊට වැඩිද 240. 240යි අනිත් අයට තේරෙනවද කවින්ලට තේරුණාද කවින් ඔව් ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම graph එක ඇදෙන්න ඕනි අතෙන්ට හරිද graph එක ඇදෙන්න ඕනි අතෙන්ට හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මට මේක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ගැටලුවක් කියන්නේ උත්තරේ හරියට හරිය කියන කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේ ඒක මේ දීලා තියෙන කනුව මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට එන්නම ඕනේ නැහැ මෙතෙන්ටම එන්න ඕන නම් ඔයා කියන්න ඕනි අර සින් දාන විදිය එකමයි කියලා සින් කුට්ටිද දාන්නේ සින් පවුඩර් දාන්නේ සින් කුට්ටි දැම්මත් පවුඩර් දැම්මත් හැදෙන්නේ 240ම තමයි මොකද මෝල්ස් දාන එකමනේ හැබැයි ඉතින් මෙයා මේ සේම් හයිඩ්‍රොක්ලොරික් කිව්වා වගේ කිව්වනම් සින්ක් දාන්නෙත් සේම් ෆෝම් එකකින් කියලා පවුඩර්ඩ් සින්ක් හරි මොකක් හරි ඒ විදිහටම දාන්න කියලා මෙතෙන්ට එනවා එහෙම නැත්තම් තව පවුඩර් කරලා දැම්මොත් මේ මට්ටමෙන් නැමුණට මීට ඉක්මනින් රියැක්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන් තවත් ඉක්මනින් මෙතෙන්ටම එනවා කියලා කියන්න බෑ කොහොමද මේක වැරදි අනිවාර්යෙන් 120 නම් 240ක් හැදෙනවා 240ට එක උත්තරය දීලා තියෙන එකකින්ද ඒක තමයි උත්තරේ හරි ඒ අතිනේ කතා කරායි why is the reaction H2 plus Cl2 goes into HCl exothermic අපි ගෙස්සදී කතා කරපු දේ why is the reaction H2 plus Cl2 මං අහන ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද වෙන්නේ මේවයි බොන්ඩ්ස් කැඩෙනවද නැද්ද මට කියන්න මේ H2 වල Cl2 වල බොන්ඩ්ස් කැඩෙනවද නැද්ද කියන්න උත්තර දෙන්න ඔයගොල්ලෝ කටවාගෙන බලන් ඉන්න බෑ ඉතින් මම ඕනේ කතා කරන්නේ කැඩෙනවද නැද්ද ඉස්සෙල්ලා ඒක කැඩෙනවනේ ඊට පස්සේ HCl බොන්ඩ්ස් හැදෙනවා මගේ ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි මේ බොන්ඩ්ස් කැඩෙනකොට එනර්ජි පිට වෙනවද ඇබ්සෝබ් වෙනවද absorbing or emitting energy bonds කැඩෙනකොට energy absorbing or releasing Absorbing. absorbing අපි හිතන එකට වැඩිය වෙනස් එකක්
මේවා කැඩනකොට මේ බොන්ඩ්ස් කැඩෙන්න එනර්ජි ඕනි. ඉතින් මොනව කරන්නද? absorbing. එහෙනම් මේ පැත්තේ absorb වෙන එක. මේ වෙලෙදි පිට වෙනවා. exothermic වෙන්නේ අයි. අපි අඩු කරන්නේ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තනේ. අපි ගිය සතියේ කතා කරා තියරි එකේදී. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්ත අඩු කරන්නේ. එතකොට exothermic කියලා කියන්නේ delta H negative හින්දා ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. exothermic කියලා කියන්නේ එනර්ජි පිට වෙලා. exothermic කියන්නේ එනර්ජි පිට වෙලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එනර්ජි පිට වුණා නම් අයිසේ මේ දෙකේ තියෙන එනර්ජි වලට වැඩිය මෙතන තියෙන එනර්ජි අඩු වෙන්න ඕනේ. So if this is exothermic, that means energy is released in this experiment. So that means the energy in H2 and Cl2 is greater than energy in 2HCl. Is it okay? Hello, boys and girls, is it okay? Okay, sir. Yeah. එහෙමනම් එනර්ජි මේකෙදි පිට වුණා නම් මෙතන තියෙන එනර්ජි අඩු වෙන්න ඕනේ, මෙතන තියෙන එනර්ජි වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොන එනර්ජිද වැඩි වෙන්න ඕනේ? මොන එනර්ජිද වැඩි වෙන්න ඕනේ? බොන්ඩ්ස් කැඩෙනකොට ඇබ්සෝබ් වෙන එනර්ජි වැඩි, බොන්ඩ්ස් හැදෙනකොට පිට වෙන එනර්ජි අඩුයි. දැන් මූ ඒ ඔක්කොම පටලවල ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. Energy involved in the breaking of bonds is greater than that of bonds formed. Energy වැඩි. මේවා බ්‍රේක් වෙනකොට සිද්ධ වෙන එනර්ජි ප්‍රමාණය වැඩිලු බොන්ඩ් ෆෝම් වෙන එකේ එනර්ජි ප්‍රමාණයට වැඩිය. ඒක හරිද වැරදිද උත්තරේ? ඒ උත්තරේ හරිද වැරදිද? Right or wrong? Oh, sorry. That answer is right or wrong? Energy involved in this place is greater than energy involved in this place. Right or wrong? Can right. right. Oh, අපි ගිය සතියේ මේ සෙනසුරාදා කරපු පාඩමනේ. මේවා කැඩනකොට absorb වෙන එනර්ජි ටික වැඩි. පොඩ්ඩක් කියන්න. මම පටලව ගත්තා. right. මේකේදී එනර්ජි කඩනකොට එනර්ජි absorb වෙනවා. මේකේ එනර්ජි පිට වෙනවා. එතකොට තප්පරයක් ඉන්න මගේ ඔළුව අවුල් වුණා. H2 and Cl2 මේවා කැඩෙනවා ඉස්සෙල්ලා. මේවා කැඩෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ එනර්ජි absorb වෙන එක. right. හරි. එනර්ජි absorb වෙන ප්‍රමාණය. අපි හිතමු 100ක් absorb වුණා කියලා. හරි. එතකොට 100ක් absorb වුණා. 100ක් absorb වුණා නම් අපි හිතමු මෙතන bonds හැදෙනවා. හැදෙනකොට එනර්ජි පිට වෙනවා. exothermic කියන්නේ පිට වෙන එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන වැඩි වෙන්න ඕනේ. sorry මං කිව්වා වැරදි. මෙතන ටික වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙතන ටික අඩු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ඒක ලියලා බලමු. මමත් අවුල් කරපු ඉඳ අපි ලියමු. මේකේ තියෙනවා ඕන එකක් H2 Cl මේ එකක් නේ තියෙන්නේ. හරි. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වෙන්නේ මේවා කැඩෙනවා. මේක කැඩෙනවා. මේවා කැඩුනම් මොනවද වෙන්නේ? මේවා කැඩුනම් වෙන්නේ මෙතන හැදෙනවා 4H. මෙතන හැදෙනවා Cl ඒව දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒවා එකතු වෙනවා. දැන් මේ වැඩේදී එනර්ජි ඇබ්සෝබ් වෙනවා. හරි. මෙතන මොකද බොන්ඩ්ස් හැදෙනවා. ඒක කියන්නේ බොන්ඩ් හැදෙනවා කියන්නේ H එක Cl එකතු වෙනවා. H එක Cl එකතු වෙනවා. එතකොට බොන්ඩ් හැදෙනකොට එනර්ජි පිට වෙනවා.
මේ දෙකම සමාන වෙන එකක් නෑ. එතකොට මේ එනර්ජි පිට වෙනවා, මේ එනර්ජි ඇබ්සෝබ් වෙනවා. එක්සෝතර්මික් රියැක්ෂන් එකක අපිට රස්නේ දැනෙනවා. මේක පිට වෙනවා, එක්සිට් එමිට් වෙනවා, මේක ඇබ්සෝබ් වෙනවා. එක්සෝතර්මික් රියැක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ රස්නේ පිට වෙන එකක්. හරි නේද? එක්සෝතර්මික් රියැක්ෂන් කියන්නේ රස්නේ පිට වෙන එකක්. රස්නේ මේ දෙක සමාන වුණොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ දෙක සමාන වුණොත් පිට වෙන ගානම ඇබ්සෝබ් වෙන ගාන නම් රස්නයක් නැහැ. ඇබ්සෝබ් වෙන ප්‍රමාණය තමයි පිට වෙන්නේ. පිට වෙන ප්‍රමාණය තමයි ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙන්නේ. 100ක් පිට වෙනවා 100ක් ඇබ්සෝබ් වෙනවා. දෙකටම නැති එකක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහර රියැක්ෂන්ස් වල ඇබ්සෝබ් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි, සමහර රියැක්ෂන්ස් පිට වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. අපි හිතමු 100ක් පිට වෙනවා. හැබැයි ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ 50යි. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි බීකර් එකකට කෙමිකල්ස් ටිකක් දාලා සෙල්ලමක් කරනවා. බීකර් එකකට මොනවා හරි දාලා සෙල්ලමක් කරපුවාම මෙයා ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා 50ක්, මෙයා පිට කරනවා 100ක්. 50ක් ඇබ්සෝබ් කරලා 100ක් පිට කරපුවාම අවසානයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? 50ක් පිට කරපු එක. 50ක් ඇබ්සෝබ් වෙලා 100ක් පිට වුණාම 50ක් ඇබ්සෝබ් කරපු 50ක් පිට වෙච්ච එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර තුලනේ මේ මික්ස්චර් එක රස්නේද නැද්ද? වැඩේ වුණාට පස්සේ. රස්නේ. එහෙනම් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේදී මේ HCl හැදෙනකොට පිට වෙච්ච එනර්ජි ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ බොන්ඩ්ස් හැදෙනකොට පිට වෙච්ච එනර්ජි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕනි. බොන්ඩ්ස් කැඩනකොට ඇබ්සෝබ් වෙච්ච ප්‍රමාණයට වැඩිය. හරිනේ තුලනේ? මේ පැත්තේ බඩු තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි නේද? හරිද? හරි සර්. හරි. බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Energy involved in the breaking of දැන් අපි දන්නවා මේ පැත්ත එක වැඩි වෙන්න ඕනේ, මේ පැත්ත එකට වැඩි. Energy involved in the breaking of bonds මේ පැත්ත is greater than that of bonds form. ඒක වැරදි. Energy involved in the bond formation, this is bond formation, is greater than that involved in bond breaking. ඒක හරිද වැරදිද? Energy involved in the bond formation is greater than that involved in bond breaking. What about this? It is correct or not? It's correct. It is correct. More bonds are broken than formed. More bonds are broken than formed. Balamu api. More bonds are broken than formed. Balamu bond kiyak හැදෙනවද කියලා. මෙතන H2 කියලා කියන එක bond එකක් හැදෙනවා. මෙතන එක bond එකක් හැදෙනවා. bond දෙකක් හැදෙනවා. HCl කියලා කියන්නේ HCl එකකම එක bond එකයි. අනිත් HCl එක bond එකයි. bond එකක් හැදෙනවා, bond එකක් හැදෙනවා, bond දෙකක් හැදෙනවා. කැඩෙන්නේ bond දෙකයි, හැදෙන්නේ bond දෙකයි. හැදෙන bond ගානයි කැඩෙන bond ගානයි සමානයි. More bonds are broken than are formed. More bonds are formed than broken. මේ දෙකම වැරදි. හැබැයි මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ කවුරු හරි හාදෙක් මේ පරස්පර දෙකක් දීපුවම මේකෙන් එක උත්තරයක් හරි කියලා කණා එකක් වුණත් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. So but we understand that this one is the correct one, right? Okay. Which statement is true about the elements in group 1 in the periodic table? Make uttere මොකක්ද? They are equally reactive. Period group 1 කියන්නේ මේක hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 1. They are equally reactive. That is wrong, you know that. When going down, the reactivity increases. They become less metallic as the proton number increases. Proton number කියන්නේ proton තියෙන ගාන number එක. ඒක වැඩි වෙන්නේ යටට යනකොට. hydrogen වල තියෙන proton ගාන එකයි, lithium වල තියෙන proton ගාන 8යි නේද? right? hydrogen sorry 3යි. hydrogen, helium, lithium 3යි. එතකොට ඊළඟ එකේ 3ට තව 8ක් එකතු වෙනවා. ඊළඟ එකේ ඒකට තව 8ක් එකතු වෙනවා. So proton number of protons is increasing when going down, and also the metallic property is increasing when going down. පහළට යනකොට metallic property එක වැඩි වෙනවා. පහළට යනකොට metallic property එක වැඩි වෙන්න හේතුව මොකද?
metals electron පිට කරනවානේ දෙයියනේ. metals electron පිට කරනවා. ඒතර periodic table එකේ metals වල පහළට යනකොට electron පිට කරන්න හරි ලේසිනේ. ඒකට හේතුව වලලු ගන්න වැඩිනේ. වලලු වැඩි වෙන්න මැද තියෙන නියුක්ලියස් එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බලා කියා ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ වලලු වැඩි වෙන්න වටේ ඉන්නේ උන් පැනලා යන ගතිය වැඩි. So characteristic of a metal is removing electron from its valence shell. So therefore it becomes really easy when going down. When metals are having more and more shells, and then it's very easy for the metal atoms to remove electrons. So therefore when going down, metallic property increases. So they become less metallic as the proton atomic number increases. So this is wrong. They form chlorides of the similar formula. They form the chlorides of similar formula. The same formula. Why should we say similar formula? The same formula. No, sorry. Similar. Sorry, correct. Similar. Wage. Ekama wenne. They form chlorides of the similar formula. Similar formula. That is correct or not, Sairu? Correct. Correct. Yeah. Why? The first group, the valency is 1. Chloride valency is 1. Always 1 to 1. Sodium chloride, potassium chloride, and so on. So therefore, the similar property. Api anith ekak balamu kokada. The proton number of element is 1 greater than that of the element above it. උඩ එකට වැඩි එකකින් වැඩි වෙනවලු යට එක. ඒ කියලා තියෙන විදිහ හරිනේ අපිට තේරෙනවා මේ අක්කෝ කියන්න දන්නේ මේකයි කියලා. proton number එක තියෙන proton ගාන එකකින් වැඩි යට එකේ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. hydrogen වලට වැඩිය lithium දෙකකින් වැඩි. lithium වලට වැඩිය යට ඉන්න එක තව 8කින් වැඩි නේ. එහෙම 8 වැඩි වෙනවා. So that is wrong. This should be the answer. An excess of iron filings is added to solution containing mixture of magnesium, calcium, copper and silver. The සමහරලාට ළමෙකුට මේක දැක්කාම අයියෝ මට මේව මතක නැහැ මේ සිල්වර් මැග්නීසියම් අනේ මේව මතක නැහැ කියලා මේ අතාරින්නත් පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ උපක්‍රමශීලී වෙලා නිකන් නේද? උනත් උත්තරේ හොයන්න. සමහරට කෙනෙකුට රියැක්ටිවිටි සීරීස් මතක නැහැ මොන මංගල්‍යයක්ද මේක. හරි. හැබැයි අපි එකක් දන්නවා. මේක දෙක දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම an excess of iron filings is added to a solution containing a mixture of magnesium, calcium, copper and silver. Which two metals will be displaced from this solution? Make our ballasa maskattu katawa. Single displacement reaction. ඒකල කියන්නේ ඔබට මතක ඇති මං කිව්වා බල්ලෙක් මස් කට්ටක් අරන් යනකොට සැරබල්ලෙක් ආපුවාම අර බල්ලට ගහලා ඉවර වෙලා අර මස් කට්ට අරන් දුවනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ කොපර් සල්ෆේට් වලට සිංක් වගේ සැර කෙනෙක් දාපුවාම. When it comes to the reactivity series, zinc is receiving the higher position of the reactivity series. So copper sulfate is of this color, this color. Copper sulfate solution is of this color. And when zinc is added, what happens is zinc says that zinc is the boss and copper is the sokka. And then zinc says, okay, copper, you have to leave. You have to give me the sulfate and you have to leave the solution. In the zinc kavilla copper karyaව පන්නනවා. ඌ සොක්කනේ. ඊට පස්සේ zinc sulfate එක zinc sulfate හදා ගන්නවා. copper ටික බිම වැටෙනවා. නැත්නම් zinc කැල්ල උඩ හැදෙනවා. දුඹුරු පාට කුඩක් හැදෙනවා. The copper sulfate අඩු වෙන හින්දා ද්‍රාවණයේ මේ කලර් එකත් අඩු වෙනවා. So now we add zinc to a copper sulfate solution. So then zinc replaces copper from copper sulfate solution. So it is no more a copper sulfate solution. Or the amount of copper in the copper sulfate solution is lower. So therefore color decreases. ඒකනේ මේ මෙතන කතා කරන්න තියෙන්නේ. සොක්කොනේ පන්නන්න තියෙන්නේ. සොක්කො පන්නන්න තියෙන්නේ. ලොක්කො නෙමෙයි. කෙනෙකුට පන්නන්න පුළුවන් Tamanට වැඩිය බාලෙක් රියැක්ටිවිටි සීරීස් එකේ යටම ඉන්න එකෙක්. ඒක හින්දා ඕන කෙනෙකුට මේක දැක්කාම පේනවා රියැක්ටිවිටි සීරීස් එකේ යට ඉන්න දෙන්න. මෙයා පන්නනවද අයන් වලට වැඩිය උඩද යටද කියලා කල්පනා කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබ. අපිට කල්පනා කරන්න තියෙන දෙක නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. දෙක නේ දාලා තියෙන්නේ. දෙක දැම්මනම් අනිවාර්යෙන් යට ඉන්නේ උන් දෙන්න පන්නනවා.
කවුද යට ඉන්නේ එතකොට මේකේ? උඩ ඉන්නේ උන් ගැන අපි දන්නේ නැහැ කියමුකෝ. copper silver gold platinum මම දැන් අද දෙපාරක් එක කිව්වා. mercuryත් ඉන්නවා මෙතන. ඔය අක්කු ටික තමයි යටම ඉන්නේ. copper silver gold platinum. ඒකත් අමතක නම් ඔබ බලන්න. රත්තරන් මිනිස්සුන්ට ඔය කොහෙද අප්‍රිකාවේම රත්තරන් ආකාර රත්තරන් හම්බ වුණා gold mines කරා නේද? සිල්ල නිකන් හම්බ වෙනවා. ඉස්සර කාලේ copper වලින් තඹ බට හැදුවා. copper කියන්නේ ආදී කාලේ ලෝහයක්. copper රිදියක්ද මොකක්ද එකක් තිබුණා. right. එතකොට සිල්ල රිදී මිනිස්සු රිදී ආකාර වලින් ගත්ත රිදී රත්තරන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒවා they found these metals native. ස්වභාව ධර්මයෙන් මේ metals හම්බ වුණා. හැබැයි මැග්නීසියම් කැල්සියම් මෙහෙම නැහැ. ඒකද අනිවාර්යෙන් යකඩකාරයා ඉන්නේ මේ මැද්දාවේ. ඒකින්ද ෂුවර් එකට යකඩකාරයා පන්නන්නේ copper and silver. ඒතර මැග්නීසියම් and calcium උඩ ඉන්නේ. ඊට අමතරව ඔබ periodic table එක දිහා බැලුවොත් reactivity series එක හදාගන්න මම කිව්වා ඔබට first group එකයි second group එකයි third group එකයි ඉරගෙන ඇලුමිනියම් එකක් ඔබට හදන්න පුළුවන්. එහෙම ඔබ දන්නවා හදන්න. ඒ ටික අතර මේ දෙන්න ඉන්නවනේ මැග්නීසියම් කැල්සියම්. ඔබයි කතා කරන මැග්නීසියම් කැල්සියම් දෙන්නම ওই ටික අතර ඉන්නවා. හයිඩ්‍රජන් ලිතියම් සෝඩියම් බෙරිලියම් මැග්නීසියම් කැල්සියම් ස්ට්‍රොන්ජියම් බේරියම් බ්‍රේඩියම් ඔය ටික අතර ඉන්නවා. ඒකින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔබට මේ දෙන්න උඩ බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබේ පීරියොඩික් ටේබල් එකේ පළවෙනි 40 දෙනා අතරට මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයින් මේ පැත්තේ හොඳ මෙටල්ස් අතර. ඒකින්ද ඒක ඔබට සිල්වර් ඇන්ඩ් කොපර් මම මේ කිව්වේ මට කියන්න තිබුණා මේක රියැක්ටිවිටි සීරීස් එක ඔබට මතක තියෙන්න ඕනි. ඒව මතක තියාගන්න ඕනි. රියැක්ටිවිටි සීරීස් එකේ උඩ ඉන්න මේ දෙන්නව මතක නම් බලන්න. එහෙම කියලා වැඩක් නැහැ. අපිට විභාගෙ දේව අමතක වෙනවා. අපි හොර කට්ට ක්‍රම පාවිච්චි කරගන්න ඕනි. දන්නේ නැති ඒවට ගන්න. Which oxide can be reduced to the metal by heating with carbon? Iron oxide, sodium oxide, magnesium oxide. Which oxide can be reduced to the metal by heating with carbon? Carbon එක කවුද මෙතන heat කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? කොහොමද ඒක අපි කල්පනා කරන්නේ? මට දැන් මතක් වෙන්නේ මේ කාබන් කාර්යය කොතෙන්ද ඉන්නේ කියලා ඔයගලන්ට කියන්න තිබුණා නම් හොඳයි. මම අර මට දැන් එකපාර මතක් වෙන්නේ කාබන් කොතෙන්ද ඉන්නේ කියලා. කොහොම වුණත් calcium, magnesium, sodium extraction of metal, when it comes to extraction of metals, reactive metals are extracted using electrolysis. Reactive metals are extracted using පොත තියෙනවා සප්පරයක් ඉන්න. electrolysis මේ කතා කරලා ඉන්නවා මම කියනවා පොත ගෙනහල්ලා මම කොවිලා. ඊළඟට එහෙම ඊට වැඩි පහළ වුන් ටික අපි ගන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමේ reducing with carbon. ඊළඟ උන් ටික තමයි අතින් පයින් ඇහිත ගන්න උන් ටික. උන් reduce කරන්න ඕනෙත් නෑ උන්ට electrolysis දාන්න ඕනෙත් නෑ අහුද ගන්න උන් ටික. ඉතින් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හරිද මෙතන කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි දන්නවා iron extraction වලදී iron reduce කරලා ගන්න carbon monoxide දාලා. ඉතින් මේක iron තමයි උත්තරේ. එහෙම නැති වුණා වුණත් අපිට මේකේ තේරෙනවා calcium, magnesium, sodium are highly reactive metals. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි කියන උත්තරෙත් මෙතන අපිට තේරෙන තත්ත්වයක් ඉන්නවා. और पेन में गानी पत्ता है पेन में रिएक्टिविटी सीरीज එකේ හයිඩ්‍රජන් වගේ කාබන් දාන තැනක් තියෙනවා. අනිත් පැත්ත හැදලා තියෙන විදිහම හොඳට බැලුවොත් උඩට පේනවා මෙයා ඉන්නේ කොහොමද? පොටෑසියම්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, කාබන් ඊට පස්සේ සින්ක්, අයන් ඔය කට්ටිය ඉන්නවා යට. ඊට පස්සේ ඉන්නේ සින්ක්, අයන් ඒගොල්ලෝ ඊට යට ඉන්නවා. එතකොට
ප්‍රශ්නේ. හරි. මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ මේක දීලා තියෙන්නේ සෝඩියම් උඩම කෙනෙක්, මැග්නීසියම් උඩම කෙනෙක්, කැල්සියම් උඩම කෙනෙක්. ඒකින්ද ඔබ මේක ලියා ගන්න මෙතන කාබන් ඉන්නේ ඔබ පොතේ කොහේ හරි ලියා ගන්න තරුවක් දාලා තැනක මේ ඉන්නේ මම මේ කියන ටික මෙහෙම ලියන්න. පහළ ලියන්න මේක පොත්වල නෑ. ඔබ බලන්න කොහේ හරි පොතක මට තියෙනවා පෙන්නන්න මේක හරියට. මේක නෑ පොත්වල. ලක්ලා. potassium, sodium, magnesium, aluminium ඊට පස්සේ කාබන්. reactivity series එකේ නෑ. නමුත් කම්පෙයාර් කරනකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක එයා ඉන්න තැනයි. potassium, sodium, magnesium, aluminium ඊට පස්සේ කාබන් ඊට පස්සේ යට ලියන්න zinc, iron, tin, lead, copper. Zinc, iron, tin, lead, copper. මේ කාබන් වලට උඩින් ඉන්න කට්ටියට පොඩි මේකක් දාලා ලියන්න. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම කරලා කොටු කරගෙන මොකක් හරි විදිහකට. Carbon cannot be used to extract. Carbon cannot be used to extract these metals. Zinc, iron, tin, lead, copper or set එක can be extracted using carbon. The incorrect statement about ඊළඟට මට මේක කියන්න බැරි වුණ කාරණයක් තියෙනවා. මේ ඔක්සයිඩ් එක ගන්න. ඉතින් calcium oxide, magnesium oxide, sodium oxide, iron oxide. So hematite කියන iron oxide එකක් නේ. නේද? hematite කියන iron oxide එකක්. ඒකින්ද එතනින් ඇත්තටම අපි iron extract කරගන්න විදිය ගැන තමයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ අවසානයේ. The incorrect statement about atomic number is atomic number එකේ incorrect statement එක මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. It is equal in atomic number. It is equal to the මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි වැරද්දක් කරගෙන තියෙනවා වගේත් පේනවා. It is equal to the value obtained when the number of electrons is deducted from the mass number. Mass number එකකින් electron අඩු කරපුවාම එන උත්තරය එක. It is equal to the number of protons in the atom. The incorrect statement. ඒක හරියටම හරිනේ. It is equal to the number of protons in the atom. It is equal to the number of electrons in the atom. It is equal to the value electron ගන්න සාමාන්‍යයෙන් neutral එකක නම් proton ගන්න සමාන වෙනවා. It is equal to the value obtained when the number of neutrons is reduced from the mass number. Number of neutrons mass number එකෙන් අඩු කරපුවම proton ගන්න එන්නේ. ඒතර මේ හතරවෙනි එකේනු proton ගන්න එන්නේ. ඒක හරි එකක්. Generally, it is equal to the number of electrons in the atom. දැන් මම හිතන්නේ මේක තමයි උත්තරේට අරගෙන තියෙන්නේ 24 මම පෙන්නන්නම් ඒක දෝෂෙ මොකක්ද කියන එක 24 ප්‍රශ්නයේ මට මතක විදිහට අර ඒක අරගෙන තියෙන උත්තරේ it is equal it is equal to the value obtained when the number of electrons is reduced from the mass number. Then atomic number කියන්නේ mass number එකෙන් the incorrect statement about atomic number is. Then මෙහෙම එක sorry මයික් එක ගලවන්න. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි ඔය ඇත්තටම මේ ඔය ඇටොමික් නම්බර් කියන එකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න ගාව ගන්න නෑ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකම තමයි ඇටොමික් නම්බර් කියන්නේ ප්‍රෝටෝන කියලාම කියන්නේ. මොකද සමහරලාට ඉලෙක්ට්‍රෝන අයින් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි දුර්වලකමක් තියෙනවා. 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලෝ තෝරගෙන තියෙන්නේ අපි කතා කරමු පළවෙනි එක.
the incorrect statement about the atomic number is. The incorrect එක විදිහට මේගොල්ලෝ මේක අරගෙන තියෙන්නේ. කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. අපි බලමු මේක ඒගොල්ලෝ incorrect කියන්නේ ඇයි කියලා. It is equal to the value obtained when the number of electrons is reduced from the mass number. Mass number එකකින් electrons ගාන අඩු කරපුවාම එන එක. ඒක හරි හරි. ඒක හරි. එකෙන් එන්නේ නියුට්‍රෝන ගානනේ. මම පැටලන්න හැදුවේ. මේකෙන් එන්නේ නියුට්‍රෝන ගාන. දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන නොගත්තට නියුට්‍රල් එකක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානයි ප්‍රෝටෝන ගානයි සමානයි. මේකේ හැම වෙලාවෙම ප්‍රෝටෝන කතා කරන්නේ නැතුව නියුට්‍රල් ඇටම් එකක් විදිහට තමයි හිතලා තියෙන්නේ. කමක් නෑ ඒකට. මේකෙදි කවදාවත් ඇටොමික් නම්බර ගෙන්න බෑ. The incorrect statement about the atomic number is කවදාවත් නෙමෙයි generally. It is equal to the value obtained when the number of electrons is deduced from the mass number. හරි. mass number එකකින් ප්‍රෝටෝන ගාන අඩු කරපුවාම මොන නම්බර එකද තුලනේ එන්නේ? mass number එකකින් ප්‍රෝටෝන ගාන අඩු කරපුවාම මොන නම්බර එකද එන්නේ? number of neutrons. Number of neutrons. අපි හිතමු නිකන් දැනට නිකන් අපි හිතමු මේක උදාසීන නියුට්‍රල් ඇටම් එකක් කියලා. එහෙනම් mass number එකකින් ප්‍රෝටෝන ගාන අඩු කරපුවම නියුට්‍රෝන ගාන එනවනම් mass number එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන අඩු කරපුවම නියුට්‍රෝන ගාන තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක යන්තම් හරි හැංගීමක් එනවනම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන වලට උදාසීන එක සමානයි කියලා හිතුවොත් මේ පළවෙනි එකෙන් එන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් නෙමෙයි ප්‍රෝටෝන ගානක් නෙමෙයි නියුට්‍රෝන ගාන. ඒකින්ද ඒක incorrect මයි. It is equal to the number of protons in the atom. ඒක හරියටම හරි. atomic number එක. And third one, it is equal to the number of electrons in the atom. Neutral එකක electron ගානයි proton ගානයි සමානින්ද ඒකට පොඩි සමාවක් දෙන්න පුළුවන්. It is equal to the value obtained when the number of neutrons is reduced from the mass number. Mass number එකකින් neutron ගාන අඩු කරපුවාම එන්නේ proton ගාන තමයි. ඒකින්ද මේක generally කල්පනා කරලා තියෙන proton electron සමානයි කියන එකක් විදිහට ඒකට කමක් නැහැ. හරියටම ගන්න අමාරුයි. නමුත් මේක කියලා තියෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම උඩ එකකින් එන්නේ නියුට්‍රෝන ගාන. නියුට්‍රෝන ගාන is not, that is neutron number, that is not atomic number. So therefore we have to get this answer. මේක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් දැන් මේක definition එකක් විදිහට හොඳයි. සමහර වෙලාවල් වලට සමහර atoms වල නියුට්‍රෝන ගානයි ප්‍රෝටෝන ගානයි සමාන වුණාම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන අඩු කරපුවාම මේ අර අංකෙම තමයි එන්නේ. ඒ අංකෙම තමයි එන්නේ. හරි. ඉදිරියට යන්න. Which substance removes impurities from the iron ore in the blast furnace? Which substance removes impurities from iron ore in the blast furnace? Impurity අයින් කරන්නේ කවුද අපි ගන්නෙ? Carbon, limestone, sand, slag. Limestone ගන්නෙ. Impurities විදිහට කවුද තියෙන්නේ? Silicon dioxide and aluminium oxide. Al that is Al2O3 and SiO2. එයින් හැදෙන්නේ calcium silicate and calcium aluminate as slag. අවසානයේ හැදෙන්නේ ඔබ ඒව මතක් කරලා බලන්න හොයලා. එතකොට so to remove impurities we use calcium carbonate. The calcium carbonate cannot remove impurities. Calcium carbonate cannot remove silicon dioxide and aluminium oxide. Calcium carbonate to be decomposed to calcium oxide. It is not calcium carbonate but calcium oxide removes silicon dioxide and aluminium oxide. So in that sense, what is responsible is limestone. Make it. The diagram shows an apparatus used to measure the percentage composition of the atmosphere. Atmosphere ki percentage එකක් බලන්නයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Phosphorus reacts with the oxygen in the air to form phosphorus pentoxide, phosphorus 5 oxide. මේ phosphorus වලට අපි රත් කරලා මේක පුච්චනවා. පුච්චපුවාම phosphorus oxygen එක react කරනවා. react කරපුවාම මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ හැදෙන oxide එක වතුරේ දිය වෙනවා. වතුරේ දිය වුණාම ඒක හැදුන්නේ නෑ වගේ. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේ phosphorus පුච්චනකොට මොකක් හරි gas එකක් හැදෙනවා. මොනවා හරි gas එකක් හැදෙනවා. ඒ gas එක වතුරේ දිය වෙනවා. ඉතින් වතුරේ දිය වුණා නම් ඒ ගෑස් එක මේක ASCII නැත. ඒ කියන්නේ ඒ ගෑස් එක මේක ASCII එන නිසා වොලියුම් එක වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැත. වතුරේ ලෙවල් එක මේ ගන්නට තියෙන්නේ අතුරේ phosphorus තියෙනවා. අපි phosphorus පුච්චනවා. phosphorus පුච්චපුවම කවුද ගෑස් එකක් හැදෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකා හැදුනත්.
ඌ වතුරේ දිය වෙනවා. වතුර දිය වුණා නම් උගෙන් මේකේ වොලියුම් වලට බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඌ වතුරේ කුඩු බස්තාන වෙනකම් වතුර දිය වෙනවනේ. ඌ නෑ මෙතන දැන්. ඌ ගියා යන්න. ඌ හැදුන්නේ නෑ වගේ. ඒ ගෑස් එක හැදුනත් ඒ ගෑස් එක හැදුන්නේ නෑ වගේ. ඒක full දිය වෙනවා. So therefore the gas produced does not affect the volume change in this area. එතකොට මේ වතුර උඩට නැග්ගොත් ඇයි මේ වතුර උඩට නගින්නේ? To compensate the decreasement of the oxygen amount of gas in this. So therefore what is used up is oxygen. What is the percentage of oxygen generally? 20? Yeah, 21. Remember තුලනි 21යි නේද oxygen? Hello? සයිරු 21යි නේද? 21යි නේ oxygen වල percentage එක? මාව ඇහෙනවද? ඔව් සර්. 21යි නේ. ඔව් සර්. 21ක් 21%. 21%. So it is lost. It is absorbed by phosphorus. So therefore එහෙනම් 21ක් මේකෙන් ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ 80යි මේක. 21ක් ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ 80යි. වතුර ටික උඩට නගිනවා. ඔබ මේක දන්නෝ. අර පොඩි පන්ති වලත් කතා කරපු එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වොලියුම් එක 180 බවට පත්වීමක් වෙන්නේ. 180 බවට පත්වීමක් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපි ග්‍රාෆ්ස් ටික බැලුවොත් පළවෙනි එක 180 වෙනවා. දෙවෙනි එක 120 වෙනවා. තුන්වෙනි එකේ 120 වෙලා මෙහෙම කෙලින් වෙන එකක් තියෙනවා. ඔමම තියෙනවා. දැන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි හරියටම බලමු. Which graph shows how the volume of gas remaining in the apparatus change? මේකේ තියෙන gas change වෙන විදිය 26. 26 එකේ උත්තරේ විදියට ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක. ඒතකොට උත්තරේ හරි. 100 තියෙන එක මේ මෙතන ඉරි කැලේ තේරුමක් නෑ. මේ 80 ගා මෙන්න මෙතන මේ කුණු ඉරක් ගහලා තියෙන එක තේරුමක් නෑ. 100 මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔහොම යනවා. මෙතන මේ ඉරේ තේරුමක් නෑ ඔන්න මෙතන තියෙන එකේ. A sample of air is slowly passed through lime water and then overheated copper. Which gases are removed by this process? When through lime water, it is carbon dioxide. එහෙනම් පළවෙනි එක හරි දෙවෙනි එක හරි හරියන්න ඕනි. When heated copper, when hot copper, when air passes through hot copper, what happens is copper becomes copper oxide. And then what is removed is oxygen. 27th answer. Yeah. Carbon dioxide and oxygen. Metal එකක් රත් කරනකොට වාතයේ ඔක්සයිඩ් එක හැදෙනවා ඔබ දන්නවනේ. රත් කරන ඔක්සයිඩ් එකනේ හැදෙන්නේ. එහෙනම් අරකින් යනකොට carbon dioxide දාන්න වෙනවා. When going through the hot copper reacts with oxygen and then it forms oxygen. So oxygen is lost. So therefore it reacts with carbon dioxide and oxygen. Yeah. 28. The molecule present in car exhaust fumes include carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and water vapor. Which of these molecules are also present in unpolluted air? Which of these molecules are also present in unpolluted air? Unpolluted air එකේ මොනවද තියෙන්නේ මේකේ? හොඳයි. Carbon dioxide තියෙනවා. ඒක ඉතින් I say ලෝකේ ජීවීන් බිහි වෙන්න කලින් ඉඳන්ම carbon dioxide තිබුණා. එහෙනම් ඒක natural gas එකක්. Carbon monoxide හැදෙන්නේ partial combustion එකකින්. ඒක ඇවිල්ලා දූෂණය වෙලා. දැන් carbon dioxide දූෂණයට අදාළ නැත්තේ නෑ. environment pollution ඔබ දැන් කතා කරනකොට අන්තිම lesson එකේදී carbon dioxide is a pollutant if it is released in excessive amount. දැන් carbon dioxide වැඩිපුර පුච්ච දානවා. එතකොට ඒක pollutant එකක්. එහෙම නැත්නම් නිකන් තියෙන ගාන pollutant නෙමෙයි. ඕනම දෙයක් pollutant එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕනවට වැඩිය අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය නරක
දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ පැණි වුණත් වැඩිපුර විවුවොත් මැරෙනවා. මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. concentration වැඩි වෙලා. සීනි වැඩි වෙලා. හරිද? එතකන් ඒක නරකක් නෑ. අයිස්ක්‍රීම් කාගෙන ගියොත් මැරෙන්න පුළුවන්. දියවැඩියා ලෙඩෙක්. Molecules present in the exhaust fumes include carbon dioxide, carbon monoxide, alright. Carbon monoxide එක pollutant එකක්. අපි කොහොමද දන්නේ? carbon dioxide ඇතුළට ගත්තෙත් නෑ, ඇතුලේ හැදුනේ. partial combustion හින්දා. Carbon dioxide is a pollutant. ඒකින්ද natural unpolluted එකේ තියෙන්න පුළුවන් carbon dioxide, carbon monoxide තියෙන්න බෑ. Nitrogen, we know 78%. Nitrogen dioxide නෑ. Nitrogen dioxide හැදෙන්නෙත් ඔය වාහනවල exhaust gas වලින් තමයි nitrogen dioxide එළියට එන්නේ. ඒක කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔය මේ ඉන්ධන දහනය වෙනකොට ඔය fuels burn වෙනකොට engine අස්සේ partial combustion වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ carbon monoxide පිට වෙන්නේ. ඒක හරි පාඩුයි. ඉන්ධන ෆුල්ම පිච්චිලා carbon dioxide and water හැදෙනවා නම් perfect combustion, that is complete combustion, then it gives lot of energy. ඒක හින්දා engine වල ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැති හින්දා manufacturers what they do is they somehow supply good amount of oxygen, good amount of air, so that it confirms that the production of carbon dioxide and water, only carbon dioxide and water, that is complete combustion. To acquire complete combustion, I mean, they saturate the engines with air, I mean oxygen. හැබැයි මෙතන මෙලින් බරද්දක් වෙනවා. අපි complete combustion එක කරන්න කියලා oxygen හොඳට දීපුවාම 70%ක් කියන nitrogen මොකද කරන්නේ? ඌ මේකත් දෙක දීගෙන යනවා oxygen එක්ක. අර රස්නේ හින්දා. Because of the heat of the engines and good amount of oxygen is given to prevent the incomplete combustion. At that exercise, what happens is nitrogen combines with oxygen to form nitrogen dioxide. ඒකින්ද වාහන වලින් තමයි ඔය nitrogen dioxide පිට වෙන්නේ. මම නිකන් කිව්වේ අපි අවසානයේ කතා කරනකොට පොඩ කෑලි මතක හිටිනවා. Sulfur dioxide and water vapor. Yeah. Sulfur dioxide. Sulfur එකත් ඒ වැඩේ වෙනවා. ඔය fuel ඉන්ධන වල සල්ෆර් තියෙනවා සමහර ඒවයි. සල්ෆර් මික්ස්ඩ් ඉන්ධන තියෙනවා. ඉන්ධන වල සල්ෆර් තියෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක්. lead තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඉතින් සල්ෆර් පිට වෙනවා කියලා තියෙනවානේ. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් අහසේ නැහැ. සාමාන්‍ය වායු ගෝලයේ නැහැ. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් pollutant එකක්. Water vapor is not a pollutant. It can be found in natural environment. So එහෙනම් මේකේ උත්තරේ ඔබට පැහැදිලි හරි පැහැදිලි. Nitrogen, carbon dioxide and water vapor only. That should be the answer. This apparatus is used to show that a liquid hydrocarbon like kerosene, petrol burns to produce water and carbon dioxide. වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ මේක ඔබ අටේ පන්තියේදී කරලා තියෙනවා. combustion වලදී මෙහෙම යනකොට this is lime motor and then lime motor, this one is actually yeah, මෙතන තියෙන්නේ මේ lime motor නේ මෙතන තියෙන්නේ මේ copper sulfate, anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate becomes hydrated copper sulfate. So what we are doing is when this is to the sucker, and then when gases go through this, the gases produced by burning kerosene oil or whatever, and then when it goes through this, the anhydrous copper sulfate becomes blue in color. That is, it shows that water is released by combustion, and here it is, I mean, gas is sent through lime water, and the lime water becomes milk. It shows that carbon dioxide is made. So therefore, they should, I mean, the things that should be here is generally anhydrous copper sulfate and lime water. So to make a anhydrous copper sulfate and lime water. White anhydrous copper sulfate and lime water. තමයි දාන්නේ අපි මේකට. හරි. Which of the following compounds have covalent bonds? දැන් මේක දැක්කාමත් අන්න මේවට තමයි අර උපක්‍රම ඕනි අපිට.
මේව දැක්කහම තමයි ළමයි බය වෙන බුදු අම්මෝ සෝඩියම් බ්‍රොමයිඩ් මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇමෝනියා සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් මට මතක නෑනේ අයනික් කම්පවුන්ඩ්ස් ඒ පාඩම මට මතක නෑනේ මේකට මේක නම් කරන්න බෑ ඊළඟ එකට යනවා නෑ එහෙම ඕනේ මේ මුකුත් දැනගන්න ඕනේ අයනික් කම්පවුන්ඩ්ස් හැදෙන්නේ metals and non-metals අතර බවත් covalent compounds ඒවයි තියෙන non-metals බවත් දැනගන්න එක විතරක් මේකට ඇති. Which of the following compounds have covalent bonds? එතකොට metal තියෙන ඒවා වෙන්න බෑ. මේක ඇවිල්ලා covalent එකක් වෙන්න බෑ. metal non-metal, metal non-metal, non-metal non-metal, metal non-metal, metal non-metal, non-metal non-metal, non-metal non-metal, non-metal non-metal. So easily you can find. Hari, evening covalent තියෙන්නේ sulfur dioxide, silicon dioxide, carbon monoxide, ammonia. The mama ලොකු දෙයක් දැනන් හිටියේ නෑනේ. ionic compound covalent ඒවා ගැන මම දැනන් හිටියේ covalent හැදෙන්නේ non metal වලින්. ionic ඒවා හැදෙන්නේ metal non metal වලින් කියන එක විතරයි මම දැනන් හිටියේ. ඒකෙන් විතරක් මම ගැහුවා. මේ කිසිම compound එකක් ගැන මම කිසි වගතුගක් උන්ගේ වගතුග පට්ටන්තර නේද? පැටිගිරි මුකුත් දන්නේ නෑ මම. ඌ ionic ද මොකක්ද කියලා මට කියන්න බෑ. මම දන්නේ නෑ. හැබැයි මුගේ උත්තර හතරේ හරි එක මට කියන්න පුළුවන්. ඒ අරකින්. ඒ අර ඔබ හොයලා බලුවොත් ඔබට තේරෙයි ඒක එහෙම තමයි කියලා. What is hydrogen better known as? What is hydrogen oxide better known as? Hydrogen වල oxide කියන hydrogen oxide එක දීක ගියාම හැදෙන දේ. That is water. Water. How many atoms are there in molecules of aluminium sulfate? Al2SO4 3 times. එතකොට ඔක්සිජන් තියෙනවා 4ක් 3 12ක්. සල්ෆර් තියෙනවා 3ක් 15යි. ඇලුමිනියම් දෙකක් 17යි. How many atoms are there in one mole, not mole, one molecule? One molecule contains කීයද අපිට මේක ආවේ 17ක්. නේද ආවේ 17යි. ද 15ද මන් දාවේ. මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ දෙන්න තුනෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට 3 අරක් 2 6යි. 3 අරක් 4 12යි. නෑ. 4ක් 3 12යි. 14 15 16 17යි. හරි මේක උත්තරේ. ඒක ඔබට පැහැදිලි. Out of the elements given here, what are the metals? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. නේද? Magnesium, sodium, calcium. Which of the compounds have the same relative molecular mass? මම අහන්නම් ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන්. මේ වගේ එකක් එකින් එකට ගිහිල්ලා බලනවාද? එහෙම නැත්නම් පොඩි ක්‍රමයක් අපි මුලින් try කරනවාද? හරි. right. දැන් මේ බලන්නකෝ. ඔබ සමහරට මේව හොයලම බැලුවා ඉන්න පුළුවන් compounds that have the same relative molecular mass. තුලනේ ඔබ මේක හදනකොට මේ එකින් එක බැලුවද වෙනම? කීයද කියලා බැලුවද නැද්ද? සයිරු? බැලුවේ නෑ සර්. තුලනේ බැලුවද? නෑ සර් අර එකම ඇටම්ස් වලින් හැදිච්ච තීද කියලා බැලුවා. බැලුවා. එතකොට ඔබට අහු වෙනවා එකක් නේ. එතකොට මේ වගේ ඒවා දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම නිකන් ගොඩක් අමාරුයි වගේ නිකන් ගොඩක් හිතලා බලන්න ඕනි වගේ ඒවා වෙනින් මොන හරි කොස්සක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ කියන එක හරි. එතන මේක අපිට අහු වෙනවා මේ පළවෙනි එක එකම වගේ වෙන් හැදිච්ච ඒවා බලපු ගමන් මෙයා අහු වෙනවනේ මෙයා අහු වෙනවා. C2යි මෙතන H6යි O1යි. අර අන්තිම එකාගෙත් C2යි නේද? අන්තිම එක නේද? කොහකද ඉන්නේ? ඔය එකෙක් ඉන්නවා. මට අහු D සර්. B නේ? ඔව්. ඔව් H6යි C2යි O1යි. මුන් දෙන්න. අයියයි මල්ලි. ඒ දෙන්න තමයි එතකොට උත්තරේ. Which of the substance possesses 2 double bonds? Carbon dioxide, hydrogen chloride, phosphorus trichloride, nitrogen. කවුද මේකේ උත්තරේ?
කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔබ දන්නවා ඩොට් ක්‍රොස් ඩයග්‍රෑම් වලදී මම කතා කරන්න යන්නේ කාබන් වල වැලන්සි 4යි ඔක්සිජන් වල 2යි ඔක්සිජන් දෙපැත්තේ දෙන්නයි කාබන් මැද ඉරි දෙක තියෙන්නේ. මොකද කාබන් වලින් ඉරි 4ක් යනවා ඔක්සිජන් එක්කෙනෙක් ඉරි දෙක ගන්නවා. right. Given here is a part of the periodic table which of the given elements be is inert substance. මම මේ ප්‍රශ්නෙට කැමති නෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඔබට D කියලා උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හරි උත්තරේ. නමුත් මේක හොඳ නෑ. ප්‍රශ්නේ මගේ දැනුම අනුව මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තට හොඳ නෑ. ඔයා කොහොමද කියන්නේ මේ periodic table එකේ එහෙමනම් මූන් කියන්න ඕනේ මේ පළවෙනි elements 24 මේකේ තියෙනවා කියලා. එහෙම නැතුව periodic table එක මේක කොහෙන් ගත්ත කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? මොකද තුනක් උස තැන් කොච්චර තියෙනවද periodic table එක මැද්දේ? ඔබ දන්නවා. ඔබට තියෙන විශ්ව බව. Given here is a part of the plan of the periodic table of first 20 elements කිව්වනම් ඔබ දන්නවා ෂුවර් එකටම මේ වගේ තැනක් තියෙන්න පුළුවන් පුතෝ මෙහා කෙලවරේම තමයි කියලා. හයුරට මං කියන එක තේරෙනවද? ඔව් සර්. ඔව්. නැත්තම් periodic table එක ඇස්සේ මේ වගේ කොටු මට පෙන්වන්න පුළුවන් 20ක් විතර 20ක් 30ක් විතර එක මේවා හදා මේ කොටු ටික ඇඳලා මට periodic table එක උඩ තියලා එක තැන්වල පෙන්වන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. එහෙනම් ඒක කැත ප්‍රශ්නයක්. උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ ගත්තට කැතයි. Number of electrons in which molecule is equal to the nitrogen molecule. Number of electrons in which molecule is equal to that of nitrogen molecule. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. nitrogen molecule එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද සයුරු? nitrogen molecule එකේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? nitrogen molecule එකේ N2 නේ 7 into 2 14. 14 N2 හරිද? 14. එතකොට මේකේ 14 ගන්න ඕනේ. ඇලුමිනියම් කියන එක ඉන්නේ 20 ගණන් වලනේ. ඇලුමිනියම් කීයද ඔබ හිතලා බලන්න. හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් ඇලුමිනියම් කී වෙන්නද? නිකන් අපි එහෙමම බලන්න. මේක ගම්මු ඉස්සෙල්ලා. ෆ්ලෝරින් කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ෆ්ලෝරින් කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් 7 වෙනි එක්කෙනා 9යි නේ. 9 වරක් දෙක 18යි 18යි ඔක්සිජන් උයි ගත්තාම එන 68මාරක් යනවා. සිලිකන් and හයිඩ්‍රජන්. සිලිකන් ඉන්නේ කාබන් වලට යටින්. කාබන් වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. එහෙනම් සිලිකන් ඊට යටින් තියෙන තව 8යි වැඩි වෙන්නේ. එතකොට 8යි 6යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි. ඒක වෙන්නත් බෑනේ. ඇලුමිනියම් කොහෙද ඉන්නේ? හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් බෙරිලියම් ඇලුමිනියම් නේ ඉන්නේ. තුන්වෙනි එකේ ඇලුමිනියම් ඉන්නේ. හයිඩ්‍රජන් හීලියම් lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen neon hydrogen lithium sodium magnesium aluminium නේද තුන්වෙනි එකේ ඇලුමිනියම් ඉන්නේ ඒ කියලා කියන්නේ ඇලුමිනියම් කියන්නේ 2යි 8යි 11යි ඇලුමිනියම් කියන්නේ 11ද සයුරු මං හිතනවා හරිද හරි සර්. හරි 11යි 11 13ද නෑ 13 වෙන්න බෑ 2යි 8යි ඊළඟට 3යි නේද හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් නියොන් සෝඩියම් 13 sir 13 හරි 13 නේ අපි කිව්ව 11 කියලාද නෑ 13 ඔව් 13 වලට හයිඩ්‍රජන් කීයක්ද එකතු වෙන්න ඕනි 3ක් නේ එතකොට 14 පයින්නවනේ එතන කොහොමදත් මේ ඒ වගේ මේ එකපාර මම ඔබට අවවාද කරන්නේ ඔබට දෙන පේපර් එකේ හරි ඒ වෙලට දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොහොමද ඒ පේපර් එකේ ආණ්ඩුවෙන් දීපු පේපර් එක තමන්ගේ කොලේක නෙමෙයි ඔබට දීපු පේපර් එකේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය වගේ ඔබ හැමින් ඩක් ගාලා මේ දැන් පීරියොඩික් ටේබල් එක ඔබට මතක නැත්තම් ඒ කියන්නේ මතක නැත්තම් කියන්නේ එකපාර බ්ලිස් ගාලා මෙහෙම ගන්න බැරි නම් ලියලා දාගන්න ඔය යන අතර ඩක් ගාලා ඒක ගහගන්න ඔය ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්න අතර ඉස්සෙල්ලා පීරියොඩික් ටේබල් එක ලියලා පටන් ගන්න ඕන නම් ඔබ ටක් ගාලා එකපාර මේක කරන්න යන්නේ නැතුව ටික් ගාලා පීරියොඩික් ටේබල් එක ලියලා ඒ පේලි දෙකක් විතර පේලියක් විතර ලියලා පස්සේ අනික ලියන්න. ඒතකොට හදිසි තැන්වලදී ටක් ගාලා පීරියොඩික් ටේබල් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ අර 20
නැත්තම් ඔබ 20 පුළුවන් වුණාට ඔබට එකපාර මේ වගේ තැන්වලදී ගන්න බැටක් දාලා. දැන් මම ගන්නකොට නම් මම බැලුවානේ මේ කීවෙන 13ද කියලා ඒ පාඩුයි ඒ වැඩේ හිත හිතා ඉන්න එක. ඉතින් ඒක ඇදලා තියාත්තා ටික් ගාලා මෙහෙම බැලුවා මේක 13 ටික් ගාලා රයිට්. එතකොට හරි. එතකොට මේකේ උත්තරේ ඉන්නේ. මේක තමයි උත්තරේ ඉන්නේ. Chemical bonds in molecules are formed by electrons in the outermost shell of each atom, protons in the nucleus varadi, electrons in the innermost shell varadi, electrons right. Electrons in the and protons in the atom varadi. So පළවෙනි එක උත්තරේ හරි. Which element about a new element මාව අයින් කරගන්න මම පොඩ්ඩක්. Which statement about the new element which has 7 electrons in the outermost energy level is correct? Which statement about the new element which has 7 electrons in the outermost energy level? පළවෙනි එකේ 7ක් ඉන්නවා නම් ඒ ක්ලෝරින් ලගේ කට්ටිය නේද? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. It is monoatomic. It forms a covalent compound with hydrogen. Hurry. HCl, Cl like hydrogen covalent hadana. It forms a positive ion. That is wrong. It forms ionic compound with group 4 elements. Nah. 4 element ke kawuda inne 4 element 4 එකේ කවුද ඉන්නේ 4 group එකේ carbon silicon germanium tin lead. carbon silicon වගේ ඉන්න කට්ටිය ඒක non metallic. lead එහෙම යට ඉන්නවා උන් එහෙම රියැක්ට් කරන්නේත් නැහැ. හොඳ ionic compounds හදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක වැරදි. ඒකෙන් උත්තරේ it is monoatomic වෙන්නේ නැහැ. fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine they are diatomic. Cl2 F2. ඊළඟ මේ අන්තිම එක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. The YH4 plus can be represented by the Dottos diagram shown. දැන් මේක මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔබට. දැන් ඔබ හොඳට බලා ගන්න මේකේ ඇඳලා තියෙන එක මොකද්ද තියෙන එක. මේ අකු කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නේ. x හරි මොකක් හරි එකක් මෙහෙම දාලා x මේ අපි ගමුකෝ. ඉතිවිච් එක මම බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. yh දාලා තියෙන හරි. y. ඊට ඔබට පේනවා මෙතන දාලා තියෙනවා මෙහෙම. 34ක් දාලා තියෙනවා. cross 4ක් දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් කරලා තියෙනවා. මේ positive ion එකක්ද negative ion එකක්ද? මට කියන්න. positive ion. positive ion එකක් ඔව්. එතකොට මේ වලල්ලේ තියෙන්නේ මේ මම මේ අඳින වලල්ල ඔබට යන්තම් වලල්ලක් ඇඳිනවා ඇති. මේ වලල්ලේ තියෙන්නේ last energy level එකේ තියෙන ඒවා නේද? පැහැදිලි නේද ඔයගොල්ලන්ට? මේ වලල්ලේ තියෙන්නේ last energy level එකේ තියෙන electron නේද? Yes sir. ඔව්. තුලනේ මට කියන්න බලන්න white අයිති ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් එකේ ඉන්නවද කියලා? white අයිති ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් ඉන්නවද? 4යි. 4යි. දැන් white අයිති white කෙනාට අයිති ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් class energy level එකේ ඉන්නවා. positive ion එකක් හැදෙන්නේ last energy level එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් ගියාමද? එකක් ගියා. එකක් ගියාමනේ. එහෙනම් මේ 4 දෙනා දැන් ඉන්නවා positive ion එකක් හැදෙන්න ඕන හින්දා මෙන්න මෙතන හිටි එකෙක් තොලොංජි වෙලා ඉන්නවා එන්න ඕන. පැහැදිලිද මං කියන කාරණේ? හිටි එකෙක් මෙතන හිටි එකෙක් ගියේ හින්දා තමයි මේක positive ion එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඌ ගියා වුණත් තව 4 දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එහෙනම් last energy level එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නද electrons? කී දෙනෙක් ඉන්නද? 5යි. 5ක් ඉන්නද? last energy level එකේ 5ක් ඉන්නවා නම් අයිති වෙන්නේ මොන group එකටද? last energy level එකේ 5 electrons ඉන්නවා නම් අයිති වෙන්නේ මොන group එකටද? 1 3 5 4 5 කියන්න බෑ.
Fifth group. fifth group yeah පළවෙනි group එකේ valence electron එකයි දෙවෙනි එකේ දෙකයි තුන්වෙනි එකේ තුනයි හතරවෙනි එකේ හතරයි පස්වෙනි එකේ පහයි හයවෙනි එකේ හයයි එහෙනම් ඌට හතර දෙනෙක් ඉන්නවා එකේ දීග දුන්නට පස්සේ ගෙදර දූලා හතර දෙනෙක් ඉන්නවා එහෙනම් ඔක්කොම දූලා කීයද ගෙදර ඔක්කොම ඉන්නේ නැති දූලා පස් දෙනෙක් නේ නේද රයිට් එහෙනම් එයා පස්වෙනි කාණ්ඩයටයි තියෙන්නේ හරි නේද ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් හරි එහෙනම් අපි අතර මෙතන ඕකේ අහන්න සර් ඇඳපු ඩයග්‍රෑම් එකේ පේපර් එකේ තිබ්බ එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. බලමු. චුට්ටක් ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද පොත පේනවද? නෑ මේක ඔරිජිනල් එක මේ ඔරිජිනල් එකේ මේ මේකේ පොතේ හදලා තියෙනවා. මේකේ නෑ ඒකනේ. ඔය නෝම් පෙන්නන්නේ. sorry. මෙතන කතිරයක් ගහලා තියෙනවා පේනවද ඔයාලට මේ? සමහර පොත්වල ඒක නෑ මේ කතිරි මං ගහපු එක නෙමෙයි. පේනවද? ඔව් සර්. කතිරයක් මෙතන තියෙන්න ඕනි. මේ එහෙම තමයි ඉන්න. හරි තුලනේ වා කිව්වා හරි. මේ හයිඩ්‍රජන් වලට යාගෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දීලා එතන බොන්ඩ් එකක් හදන්න බෑනේ. ඒක තේරුණාද තුලනේ? එකම જાතිය බෝල දෙකක් තියාගෙන හයිඩ්‍රජන් වලට බොන්ඩ් එකක් හදන්න බෑනේ. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. අර එකසර යුගල් නේද? එතකොට හැබැයි හයිඩ්‍රජන් වගේ එකෙක් වටෙන් ඉන්න විදිහක් නැහැ. තේරුණා සයිරු? ඔව් සර්. එහෙම අර ඩබල් ඉන්නවනේ. ඒ ඩබල් ඉන්නවා. ඒ ඩබල් ඉන්නකොට වෙනින් එකෙක් එතන වටෙන් කාක් එක්ක ඉන්න විදිහක් නැහැ. right good. ඒක දැකපු එක හොඳ කියපු එක හොඳයි. එහෙනම් අපි අතර මෙතනින් නතර වෙනවා. okay right. අපි කොහොමද ඩිස්කස් කරගත්තා පේපර් එක. ඒක ජෙනරලි Good හොඳයි. night sir. good night. good night sir. good night. Good night, sir. good night.